منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. The invisible killers, killers of East Africa, the invisible killers, one day will be known. The invisible killers, killers of East Africa, the invisible killers, one day will be seen. The same people who kill people in Rwanda are the same people who kill people in Uganda. The same people who kill people in Congo are the same people who kill people in Southern Sudan. The same people who kill people in Northern Uganda are the same people who kill people in Kenya. For the crime against humanity, get ready to go to court. For the crime against humanity, get ready to face the law. For the genocide you have committed, be ready to face the law. For the atrocity on our people, get ready to face the law. For the rape, looting and robbery, get ready to face the law. For killing women and children, get ready to go to court. For kidnapping innocent people, get ready to the invisible killers,
One day will be known, the invisible killers. Killers of East Africa, the invisible killers. One day will be seen, the same people who kill people in Rwanda are the same people who kill people in Uganda, the same people who kill people in Congo are the same people who kill people in Southern Sudan, the same people who kill people in Northern Uganda are the same people who kill people in Kenya. For the crime against humanity, get ready to go to court. For the crime against humanity, get ready to face the law. For the genocide you have committed, be ready to face the law. For the atrocity on our people, get ready to face the law. For the rape, looting, and robbery, get ready to face the law. For killing women and children, get ready to go to court. For kidnapping innocent people, get ready to face the law. For detention without trial, get ready to face the law. For poisoning of important people, torturing and killing people, theft and burglary, get ready to face the law. The invisible killers of East Africa, the invisible killers. One day will be known, the invisible killers of East Africa, the invisible killers. One day will be seen, the invisible killers of East Africa, the invisible killers. One day will be known. Sauti ya watu, sauti ya Northern Uganda, a prospect original, and a republic not stop teaching, stop teaching. Son of guys. For the crime against humanity, get ready to go to court. For the crime against humanity, get ready to face the law. For the genocide you have committed, be ready to face the law. For the atrocity of خليني أسلم عليكم كلكم الناس المشاهدين لصوت الشعب. أنا ما أعرف الصوت دي ماذا. معلش I hope أنتوا سامعين الصوت، الناس اللي قاعدين في فيسبوك وكذلك الناس المشاهدين في يوتيوب وبرضو الناس المستمعين في كلاب هاوس. أنا عارف إنه الناس اللي في كلاب هاوس في رومات كتيرة شغالة، لكن للأسف الشديد أنا طبعا الروم ده متلوث قادر امبارح، وأيضا برضو عندي شغل، أنا برضو شغال بدري لذلك اضطريت المفروض يكون الساعة 10:30 أنا قدمته، لأنه ما راح أقعد كتير أكتر من ساعة ولا ساعة ونص هنا، وبعد ذاك أنا بيجي بكرة عشان أتكلم عن التقرير بتاع خبراء مجلس الأمن. لكن أنا كنت لازم أجي في الحلقة ده بعد ما الناس رجعت من واشنطن عشان على الأقل يعني عشان على الأقل نشكر الناس المشوا، وكذلك نشكر المشاهدين بتاع صوت الشعب، وبنشكر برضو الشعب بتاع جنوب السودان للاهتمام بتاعهم اينما كنتم يعني. وانا شايف الفيديوهات اللي هنا صورناهم في صوت الشعب، برغم انه الشبكه ما شبكه سوري، كان عندنا مشكله في مطر، والاجهزه بتاعتنا اتبلت بمطر وادت warning بدا ما بيشتغل، لكن we try to do the best انه نحن نقوم نستمر في متابعه وفي تسجيل الرالي لحد ما التلفونات دي قفلت، وانا شايف الصوت فيه مشكله but it's okay, we'll make it out.
أول حاجة أنا خلّيني نقدّم التحية لكل أمهات كل أمهاتنا في جنوب السودان. أنا باقول لكم عيد الأم سعيد لكل النساء بتاع جنوب السودان، وكل آآ جنوب السودان ولدت. أنا باقول لك عيد الأم سعيدة، وبالرغم إنه هنا كلنا بنعلم وفقًا للتقرير الأخير بتاعة أوشا وتقرير بتاعة World Food إنه عندنا قريبة 700,000 من النساء في جنوب السودان عندهم سوء تغذية، عندهم malnourished، عندهم سوء تغذية، وعندنا 1300 عندنا 1,300,000 طفل في جنوب السودان عندهم سوء تغذية، والرجال برضه عندنا 700 وشوية عندهم سوء تغذية، و8 مليون و900 ألف مواطن في جنوب السودان متعرضين للمجاعة الحادة خلال عام 2022. رغم الظروف دي كلها نيابة عن إدارة صوت الشعب بنقول لكم عيد الأم سعيد، وأنتم بتستحقهن إنه نحن نوفر لكم الحياة، وتستحقوا إنه مثلا أنتم برضو يحتفلوا بكم، أولادكم يحتفلوا بكم. المفروض كل الأم يعني ولدت تيجي نقول ولدها يقول لها هابي ماذر داي ماما. يا جماعة ما سهل، الأم بكون شايل الجنة في بطنها 9 شهور، وبعد 9 شهور بتولد بكل صعوبة. أننا بنعلم إنه أصعب الحياة في حياة بتاع النساء ده مرحلة بتاع الولادة. ربما في جنوب السودان الراجل ما كان قاعد يخش الغرفة بتاعت العملية مع زوجتها وكده، لكن الناس اللي كانوا في مصر الناس بيخشوا العمليات مع نساء بتاعهم. في الرجال حكوا لي، في واحد حكى لي مشى مصر، في مصر لما مشى عملية مع مرته، ولما شعب الولادة بتاعت المرأة الراجل طرش وراجل بقى عيان، ولادي الليلة ده الراجل ده مرات ما قاعد يعين للمرأة ده مرتين because we understand المعاناة بتاعت المرأة قدر شنو. الناس اللي قاعدين في أمريكا هنا وقاعدين في أوروبا وفي كندا في أستراليا وكذلك في أوروبا، الناس دي قاعدة تدخل عمليات لما النساء تولدهن. so beautiful الوجه بتاعت المرأة شنو. وأنا مبارك جاي نزلنا من الطيارة في ولاية بتاعي هنا، أنا لقيت في مرة خواجية مع بيت بتاعها، هم يعني جايين يستقبلوا أبوهم تقريبا كان جاي معنا سوا في طيارة في واشنطن. فالبيت ده كان شايل لافتة كاتب happy mother days welcome data. فيعني something was good لكل الناس اللي نزلوا من الطيارة وماشيين خاشين لللاجج. it was good يعني you feel حتى الطيارة كلها المضيفات happy mother day و it was a special day yesterday. يعني أعتقد لكل زول ركب الطيارة امبارح it was a special day لنا هنا في أمريكا، إن الناس تهتم وتحتفل بعيد بتاعت الأم. so أمهاتنا في جنوب السودان والنساء بتاع جنوب السودان بيستحقوا إنه فعلا أن هنا نحتفل بهم ونعتذر لهم. ولذلك أن هنا هذا الاعتذار قاعدين نحاول انه to correct the situation، نعمل تسيير الاوضاع في جنوب السودان. معلش يا جماعه، اتمنى الناس اللي في كلاب هاوس انتوا تكونوا سامعين صوت بتاعي. يعني صوت احنا جينا هناك المطر، وانا حسيت امبارح انه فعلا يعني في تغييرات في جسمي وكده وصوت، ومهم مشاكل كتير but it's okay. البرد will be 2 days 3 days then it will go normal يعني. so I will keep الصوت ده بالشكل ده لحد ما اكمل الحلقه دي. ما راح اقعد كتير ذاته لانه انا جيت عشان داير اشكر الناس اللي مشوا، وانا برجع ان شاء الله. كان داير اعمل حلقه بكره لكن انا باجلها لبعد بكره لحد ما اشوف صوت بتاعي ده واحد مش رجع كويس وكده. اول حاجه اللي انا خلاني اجي اللايف ده، انا جيت عشان داير اشكر كل الناس اللي مشوا لواشنطن دي سي. زي ما انتم متابعين في ناس كتبوا تعليقات كويسه خالص. برضه في فيديوهات اللي عملنا له شير في ناس كتبوا تعليقات ما كويس، في ناس برضه كانوا بيشتموا.
الناس زي ديل بنقول لهم طوبى لكم لأنكم لا تعلمون ماذا تفعلون. المجهود اللي عملوا ناس اللي مشوا واشنطن ما كان مجهود سهل. عشان كده أنا بشكر كل زول. يا جماعة أنينا ما في جوبا، أنينا ما في جوبا، ولا أنينا ما في وشفي، ما في أنينا ما في خرطوم. أنا بقول لكل زول مثلا، ولا المظاهرة بتاعنا ده في مصر، أنا بقول لكل زول أنت أركب الطيارة بتاعك وتعال لنا هنا، تعال لنا في السوق الكبير، ونينا نتلاقى نينا ماشيين مظاهرة. أنينا نينا ما في جوبا، ولا نينا في ملكال، ولا نينا في واو. أنينا في أمريكا، وطالما ناس في أمريكا عشان أنت تصل لواشنطن ده حاجة ما سهلة. ناس قطعوا تذاكر ب $600 بالإضافة للفنادق. في ناس مشوا قعدوا 3 days. في ناس لحد هسه هم لسه قاعدين في واشنطن تقريبا، الطيارة بتاعهم مختصرة. جود أنا شايفها في غرفة تحت. طيارة بتاعها بتقوم الصباح ده، بكون أنت لسه في المطار هسه تقريبا، وأنا شايفه في ساوث سودان بوليتيكال كلاب. لو ما كان أخوي برضه لام جاي مع مرته، هم لسه هناك في واشنطن. برضه في شعب برضه جاء من كنتاكي تقريبا، ولسه برضه مع مرته، ناس اميجو تقريبا لسه، ناس جوك، ناس ابرم. في عدد كبير كده من الشباب لسه تقريبا، ناس بامبي وكل الشعبات اللي جو معهم ديل لسه. I think they will be going back today. فبصراحة الناس زي أي زول تكبد المشاق. زي ما أنا قلت لبعض الناس أول امبارح، اللي أنتوا عملتوه ده ما عملتوه عشان نفسكم. أننا ما مسؤولين عن الزول اللي ما مشى، لأنه ده التزام أخلاقي، التزام أخلاقي والتزام شخصي. To take a decision to participate in rally is a personal decision, very very personal decision, and it's not easy. Even if you are not convinced, why are you going to Washington? If you are not convinced, why are you going to Washington DC? It will not be easy for you to take that decision. في ناس كثيرين شافوا إنه الناس they are wasting their time. في ناس كثيرين زي ما كتبوا قالوا الناس ما عندهم شغلة. لكن أنا داير أقول لكم، وبالذات للناس المشوا، لأنه أي زول مشى ده وفعلا is a true South Sudanese وبيعرف إنه هو داير هو مشى لشنو. يعني داير أديكم example بتاعت النفرين كانوا مشوا سايقين. عندنا أرنستو نياويلا وأوماي دوين، الناس مشوا سايقين، مروا ب3 ولايات، سايقين ب3 ولايات، 3 ولايات، و they passed by 3 states. Forget about only passing by 3 states, but it was rainy, heavy rain, and they have to drive in a heavy rain, passing by 3 states. ماشيين مارين ب3 states because هم ماشيين دايرين يمشوا عشان يشاركوا في الرالي بتاع واشنطن دي سي. ده حاجة ما سهل. هم زاروا they know why they did that. في ناس مشوا بمطارات تانية ما دي سي، وبقى زي مانويل هو مشى شال عربية وسايق like 1 hour for him عشان يجينا عشان برضه يجي يشارك في الرالي. الهدف من الرالي كان انه نحن نرسل عندنا خطاب كتبناه للشعب بتاع للرئيس الامريكي، وهذا الخطاب نحن كنا دايرين يصل للرئيس الامريكي، وكذلك يصل لاعضاء بتاع الكونغرس الامريكي، الصناع بتاع القرار في امريكا هنا. ونحن كنا دايرين نقول لهم انه الوضع بتاعتنا في جنوب السودان محتاج لتدخل، الواقع ده لازم يقف. انتوا كلكم اللي قاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو الناس العاملين مع نفسهم. انا ما بتكلم عن الناس اللي ما عندهم قضيه ديل والسكرجيه وديل عواطله ديل، I will not talk about them. لكن انا قاعد اتكلم عن الناس اللي قاعدين في جنوب السودان وعارفين الوضع في جنوب السودان، وعارفين الاوضاع بتاعتنا في جنوب السودان والاوضاع بتاعت المواطنين. دي ناس انا بتكلم عنهم. والناس اللي قاعدين في امريكا اللي بيشتغلوا 2 job 3 job وبيهمهم انه دوله جنوب السودان تكون دولة على الأقل يدي قيمة للمواطن بتاعه، دولة يدي قيمة
أنا هنا كلنا قاعدين في لايف فيديو هنا كلكم والمستمعين في كلاب هاوس بتتفقوا معي إننا مشاكل حكومة بتاعت جنوب السودان اللي بيسموا نفسها ما يسمى حكومة في جنوب السودان هي فشلت إنها توفر exactly driving at this gas price. يعني زي ما كتب أختي أمور يا جماعة الغاز أنا العربية ساكت اللي أنا كنت سايقه لمدة يومين وثلاثة يوم هناك امبارح سلمته صباح عشان أكوب غاز يعني something غاز ب 75 في واشنطن. خليك النفرين ديل المشوا جايين سايقين وهم جايين راجعين بالإضافة للفنادق. لكن انتوا كلكم عارفين الحاصل في الاستوائية، انتوا عارفين الحاصل في على النيل، انتوا عارفين الحاصل في جنجوليه، الديسبليسمنت الحاصل في جنجوليه، انتوا كلكم عارفين الكلام ده. حكومه ما قادره انها توفر الامن للمواطنين في جنجوليه حتى يقدم لهم حمايه من الرواع الاحراميه بتاعت البقر. ما قادر تقدم الامن ده. انتوا برضو عارفين الحاصل في ابيي. ده كله يا جماعه ما في، ربنا ما بيجي من فوق عشان يعالج لكم الوضع ده. المشكله بتاعت المرتبات، المشكله بتاعت عندنا مشكله بتاع البترول بتاع جنوب السودان. باو البترول ده اتباع لمده لعدي 5 سنة من هسه. انا لا اعتقد البترول، افتكر لكن الوزير حاول يجامل لانه كاتب لو سميتوا كلامه انا ممكن اشغل لكم كلامه. البترول ده اتباع لعدي 2007 زي ما اذكر 2027، لكن انا لا اعتقد لعدي 2027 لانه التقارير بتاعت خبراء بتاع مجلس الامن وبعد التقارير الموجوده اللي عندي انا لا اعتقد انه البترول ده اتباع فقط لعدي 27. الكلام ده ممكن يمشي لعدي 2030 ولا 2035. طيب اذا كان البترول الحكومه الموجوده هسي البترول بتاع جنوب السودان اتباع لعدي 2035، البلد ده يديروه كيف؟ البلد ده هتدار كيف؟ اسالوا نفسكم. عندكم حكومه فاشله، حكومه قدر يبيع كل الموارد الموجوده في باطن الارض في جنوب السودان. اداك اللون، ادى لك اللون عشان يدوم القروش، والقروش دي بمشي في الجيب بتاع سلفاكير nobody knows القروش ده قاعد يمشي لوين. انا قاعد اتكلم معاكم هسه يا جماعه في سفارات بتاع جنوب السودان، سفارات، وامشي ارجعوا اسالوا الناس اللي عندكم، ناس عندكم اهل بتاعتكم اخوانكم دبلوماسيين، اسالهم، اسال اخوك بس امشي ادق له في التليفون خاص. سفاره بتاع جنوب السودان في واشنطن اللي عندهم 6 شهور ماشي ل 7 شهور تقريبا بعد يوم 15 عندهم قضيه في محكمه. ده السفاره بتاع واشنطن بتاع جنوب السودان في واشنطن. عندنا سفارات في دول اوروبيه ماشيين ل 10 شهور ما دافعين الايجارات بتاع السفارات. خليكم برا من القروش بتاع الدبلوماسيين. طبعا الدبلوماسيين دول ماشيين برزق اليوم، وبعد ذاك انت لما تفشل انك ما تقدر تدفع ايجار، انت بتكون قاعد ما بتقدر تدفع قروش بتاع كهرباء، انت بتكون قاعد في البيت انت ما عندك كهرباء. الوضع بتاع الخارج ممكن تدفع بالبسيط اللي عندك وممكن تشحت يدوك ممكن تدفع مويه، وانت بتكون قاعد في البيت ما فيه كهرباء. ده سيتويشن بتاعت سفارات بتاعت جنوب السودان في خارج. ده وضع بتاعت الدوله بتاعت جنوب السودان في خارج يا جماعه. اي زول قاعد تشاهد في اللايف فيديو ده اسالوا نفسكم المخرج how can we get out from this situation؟ اني هنا نطلع من الوضع ده كيف؟ هل الناس اللي قاعد، في ناس كثير قاعد يتكلموا عن الاتفاقيه بتاعت السلام. انا داير اسالكم انتوا الناس قاعدين تشاهدوا هذا بتاعت اللايف فيديو ده، هل في اتفاقيه فعلا في جنوب السودان ماشي يتم تطبيقه؟ انا خليني قبل ما امشي قدام انا داير اقرا لكم سمري بتاع التقرير بتاع الخبراء، وباقي ده انا بيجي وبعد بكره كان انا اي فيل تومورو انه الصوت بتاعي بيجي كويس وكده. انا لانه كان هنا قعدنا في البرد اليوم كله، مطر صابي وكمان مشاكل كثيره وكده، كل الناس لازم كان تعمل الكلام ده. انا بيجي للكلام ده بعد شوي، انا جاي، لكن انا داير نقرا لكم حاجه قبل ما انا اجي. اشكر الناس في ناس كده معينين داير اشكرهم للمجهود بتاعهم، كله اي زول مشى. انا جاي، خلوني اقرا لكم. انا داير اقرا لكم حاجه انتوا كلكم اللي قاعدين تشاهدوا، وانا بشغل لكم الصوت بتاع وزير ماليه بعد شويه، وباقي الحاجات كلها حتى داخل التقرير بتاع خبراء مجلس الامن اللي اتكلم عن الاقتصاد انا بيجي بقرا لكم بعد بكره، عشان انتوا انا داير اخدكم في قدام بتاع ذا ريال بيكتشر بتاع ذا ريال سيتويشن في جنوب السودان.
all these things can justify لكل زول القدر مشى لواشنطن دي سي. الناس أوماي وأرنستو المشوا سايقين 3 ولايات صعب بمطر. it was raining for them. They are driving for 3 states, crossing the 3 states. وامبارح قاموا بالليل أول امبارح قاموا بالليل يا دوب وصلوا امبارح بمسا. لو فعلا الناس ما عندهم هوب بتاعهم لجنوب السودان. أوماي يالو قاعدين هنا، أرنستو يالو قاعد هنا. البيت اللي عنده زار أنا مشيت وكداك في محل في ناشفيل، بيت ده ما موجود عند وزير في جنوب السودان. بس الناس زي مشوا ليه؟ كل زول يسأل نفسكم اللي بيخلوه منه مثلا يمشوا مطر صعب يكونوا سايقين. وانا بشكر جنرال أوماي is SPLA veterans. دي الناس بتاعت SPLA، وقبل فتره خدت الصوره بتاعه لما كان ولا صغير في الجيش الشعبي، كان واحد حرس بتاع جنرال من القيادات بتاعت الحركه الشعبيه. فده بوريك السوليداريتي مع الشعب بتاعنا ومعنا بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. الناس زي ديل ابونا نياتلين، القسيس باغورا ابرام، هذا قسيس مفروض كل زول في جنوب السودان يفتخر بهم. وهم مع نياتلين الناس زي فعلا قدروا ياكدوا للمواطنين في جنوب السودان والناس التعبانين والابرياء انهم هم قاعدين يحبوا الشعب بتاع جنوب السودان. انا بشكر باغورا بعدين شكر خاص مني انا ده كايدوات، وانا اعتقد اللجنه برضه ما يقصروا، وفعلا قدر يمثل تمثيل صحيح للرجال الدين في جنوب السودان. وده بورينا انه فعلا جنوب السودان عندنا مستقبل للدوله بتاع جنوب السودان. خليني اقرا لكم جزء بسيط. انا ليه اقرا لكم عشان بس تفهموا حاجه. الناس اللي قاعد يتكلموا عن السلام ديل لسه، لانه في ناس مستفيدين، في ناس قاعدين في السوشيال ميديا زول تلقاه وخد مرته ولا ود امه ولا خاله قاعد في الجنوب هناك وقاعد بياكل قروش، ما عنده مشاكل بالشعب بتاع جنوب السودان. ده الوضع الموجود في جنوب السودان هسه. عشان كده بيجيك زول بيقول لك نو انتوا اللي رفعتوا طلعتوا اللافته بتتكلم انه رياك مسجو. انا بعلق على الكلام ده. رياك لازم يمشي. رياك ما ممكن هنا كشعب بتاع جنوب السودان نتكلم انه سلفاكير يمشي ورياك ما يمشي. رياك عمل شنو؟ رياك عمل شنو كموقف على الليله بخلينا كشعب بتاع جنوب السودان نقول رياك ما يمشي؟ رياك افضل من كير ده بشنو؟ رياك ما افضل من كير باي حاجه. رياك فاشل وكير فاشل، والخمسه النواب ديل اللي قاعدين المشوا ديل كلهم فاشلين. عشان كده انت لما تتكلم عن التغيير في جنوب السودان، الحرب الموجوده الليله ده، الحرب قاعد في جنوب السودان، السبب بتاع الحرب ده رياك مشار مع سلفاكير مياردي. ورياك مشار لو قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو، انت يا رياك مشار ما هتطلع من المحاكمه في جنوب السودان بتاعت الفشل. انت ما هتطلع، رياك ما يطلع من المحاكمه ده. دكتور رياك مشار will not get out from it. لانه ارجع ورا من 2005 لو في فولدنج بدت، في سقوط بدات تحصل من حكومه جنوب السودان، والسيتويشن هنا قاعدين فوق الليله ده، دكتور رياك مشار بارت اوف ات. لما كان سلفاكير رئيس بتاع نائب رئيس في الشمال، ورياك مشار نائب رئيس بتاع حكومه جنوب السودان في الجنوب، وكذلك كان هو وزير بتاع الاسكان في الجنوب. رياك ما عمل فساد، رياك كان فاسد. رياك كان فاسد. الفساد السلفاكير الليله الناس بيتكلموا عن الفساد، دكتور رياك مشار is part of the corruption. الزول اللي بيجي للجنوبيين اللي بيقول للجنوبيين انه انتوا تقولوا رياك ما يمشي، ده زول انتهازي، زول انتهازي وزيه وزي الكرور بيجي قاعدين في السوشيال ميديا اللي بيدافعوا عن سلفاكير قالوا كير يقعد. ده زول مستفيد. يا جماعه رياك الناس قاعده تتكلم عنه الليله ده، انا شايف ناس بيفتحوا الرومات قالوا انتوا قلتوا رياك يمشي كير يمشي. يس رياك يمشي وكير يمشي. رياك اللي عملوا فرق شنو يعني؟ الرياك عملوا الليله ممكن يكون الجنوبي ده رياك يقعد شنو؟ رياك لما رجع جوبا قدر يمشي ليونمس؟ الناس اللي قاعدين في يونمس جنبكم ده رياك ما شافهم؟ في زول منكم رياك قال لكم جاء طلع قال انا مسجون كرياك مشار؟ ما قلنا له يا رياك ما تمشي جوبا. انت لو انت فعلا انت زول وطني ومشكلتك كله ما منصب بتاع نائب الرئيس، خلي يجيب زول من ناسك ان شاء الله مره تخليه يمشي جوبا نائب رئيس، وانت ارجع لساوث افريكا واقعد مكانتك والشرف بتاعك.
الناس الكتلوم الناس الكتلوم اللي كانوا مع رياك مشار في راسه بتاعه، لا دي يوم اللي انا قاعد اتكلم معكم رياك ما شاف اليال بتاعه. سو لما تتكلم عن الفشل في جنوب السودان، رياك مشار هو جزء من الفشل نفسه. سو هو لازم يمشي مع سلفاكير سوا، لانه انا ما قاعد اتوقع من رياك مشار انه هيجيب حاجه. ولو جنوب السودان انتوا دايرين تغيير يجي في جنوب السودان، تغيير اللي بيجيبه الشعب بتاع جنوب السودان الحقيقي هسه. عندنا ما قاعد نتكلم عن اتفاقيات بتاع السلام. الناس المشوا، الشباب المشوا ديل، الناس دي قاعد يتكلم عن ثوره بتاع تغيير شامل في الجنوب. كلهم يمشوا، واي زول متورط في جرائم في قتل بتاع المواطنين يتحاكم. ده اتجاه الممكن يجيب الاستقرار في جنوب السودان. فانت لما تتكلم عن الاستقرار في جنوب السودان، انت ما ممكن تستثنى رياك مشار وتطلع سلفاكير كعب. انتوا لو مشيتوا هنا دققنا ديب 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 ديب، بتلقى رياك مشار شريك في كل الجرائم اللي ارتكبوا سلفاكير. and nobody can deny this. سو ما يجيني زول هنا مجنون سكران راسه لافي، انت لو رياك مشار قاعد دي قروش، وكل قروشك ده ساكت and get away from شعب بتاع جنوب السودان. رياك شعب بتاع جنوب السودان leave them alone. خلينا اقرا لكم التقرير ده قال شنو. خلينا اقرا لكم وانا بيجي بواصل بعد بكره في الجزء بتاع التقرير اللي هي جنرال اسمبلي 28 ابريل. ده التقرير طلع ب 28 ابريل 2022، فيه نسختين عربي وانجليزي. انا هسه بقرا في النسخه بتاع عربيه. الرساله مؤخره يوم 28 ابريل 2022، موجهه الى الرئيسه مجلس الامن من فريق خبراء الماني بجنوب السودان. انا داير اقرا لكم المقدمه عشان بس وانا واصل، لكن انا بعد بكره بيجي بالان ديتيلز، ومهم جدا لانه في حاجات، حتى في دوكمنت مهم في ورقه ده هناك في التقرير ده و48 صفحه. I need to go through them all. التقرير النهائي لفريق خبراء الماني بجنوب السودان المقدم عملا بالقرار 2021-2577. انت ممكن تقرا التقرير الموجز السمري. ده اقرا لكم السمري عشان انتوا تعرفوا اي زول بيجي بيتكلم عن السلام في الجنوب. ده تقرير بتاع الخبراء، والتقرير ده التقارير زي ده والتقرير اللي طلع من امريكا قبل كم يوم. أنا هنا برضو كشعب اللي كان ناقص الفتره اللي فاتت، شعب بتاع جنوب السودان اللي كان ناقص ده الصوت بتاع المواطنين، ده الناقص. سولو مواطنين بتاعنا بدا يطلعوا وبدا يتكلموا هسه في امريكا، في كندا، في استراليا، ويدفعوا يمشي يقدموا خطابات لحكومات بتاع الدول اللي هم قاعدين فوقه. حتى لو مشوا 5 نفر، مشوا 7 نفر، مشوا 10 نفر، مشوا 50 30 40، عنده نتيجه بتاعه. المهم تكتب خطاب وترسل الخطاب ده وتسلمه. كده دقيقه بس خلينا نشغل مكيف يا جماعه. انا لانه it look like getting very for the genocide you have committed. Be ready to face the law for the atrocity on our people. Get ready to face the law for the rape, looting and robbery. Get ready to face the law for killing women and children. Get ready to go to court for kidnapping innocent people. Get ready to face the law for detention without trial. Get ready to face the law. خليني انا خليني اقرا لكم معلش يعني، لانه لا تسخن كده. انا داير اقرا الموجز بتاع التقرير وانا بيجي بواصل فوقه بكره ان ديتيلز. الموجز: اصبح الاتفاق المنشط لتسويه نزاع في جمهوريه جنوب السودان لعام 2020 18 اتفاق سلام، اللي هو اتفاق بتاع الخرطوم للسلام، جزءا من حلقه انف المساومات بين النخب السياسيه في جنوب السودان. ده بدايه بتاع تقرير بتاع خبراء مجلس الامن في جنوب السودان، انه الاتفاق الموقع اتفاق بتاع 2018، الاتفاق اللي وقعوه في العام 2018، هذا الاتفاقيه اصبح من حلقه الانف
المساومات السياسيه بين النخب السياسيه في جنوب السودان. يعني ما في زول يجي يقول للمواطن بتاع جنوب السودان في اتفاقيه قاعدين ينفذوا، لا، ده بقى شغل بتاع مساومات سياسيه بين النخب، وبقى شغل بتاع المساومات انه دكتور ياك داري want to keep his position، داري يعني يحافظ على المنصب بتاعه، وسلفاكير داري يقعد. فانتوا ما تستغربوا يا شعب بتاع جنوب السودان في الايامات الجايه مثلا انه دكتور ياك يتفقوا مع سلفاكير انه يمدوا فتره انتقاليه لمده 5 سنه ثاني، ورياك مشار يكون نائب اول، ما عنده مشكله. وحكومه ده يستمر كده، لانه المشكله في النهايه شغل بتاع مساومات سياسيه، شغل بتاع السماسره، شغل بتاع ناس دايرين يستمروا يحكلوا في بلد. Let me continue reading the quotation. بين النخب السياسيه في جنوب السودان، بين النخب في جنوب السودان، قال لك بدلا من ان يكسر حلقه العنف تلك، يعني بدل ما كان الاتفاقيه دي زارة تشتغل انها تجيب الاستقرار في جنوب السودان وتكسر الحلقه بتاعت العنف الدائره في جنوب السودان، الاتفاقيه دي ذاتها الوقع والرياض وسلفاكير بقى هي ذاتها شغل بتاعت مساومات سياسيه، بقى شغل بتاعت سماسر. سو ذلك لما يجيك زول هنا في السوشيال ميديا يقول لك والله يا اخي انتوا قاعدين تقولوا رياض مشاري ما يمشي، المفروض كير يمشي. لا، كير يمشي براو ليه؟ رياض زار يمشي مع كير، ما رياض هسه بقى سمسار، بقى ما عنده علاقه بمواطنين، ما عنده علاقه بالناس اللي قاعدين في يونس في جوبا، ما عنده علاقه بالناس اللي قاعدين في يونس في بنتيو، زيه زي سلفاكير. كل ما بقى همهم الاول ياكلوا بلد، يكونوا قاعدين ما عندهم مشكله. وكلام ده كتبوا هنا الخبراء بتاع مجلس الامن. Let me continue. ذلك ان كان عنصر من عناصر اتفاق السلام تقريبا قد اصبح الان رهينه. قد اصبح الان ده خبراء بتاع مجلس الامن، لقد اصبح الان رهينه لاصابات سياسيه للنخب العسكريه والامنيه في بلد. نقرا لكم الفقره دي ثانيه. انا ما ترجمه من انديانا، انا قاعد اقرا لكم ذاتها من التقرير، نزلت لكم من الصفحه النسخه العربيه، انا ما ترجمته، نزلت النسخه العربيه كويس من التقرير. نقراها ثانيه عشان الجنوبيين لازم يفهموا. لما نجيكم البلطجيه، الناس المستفيدين من الوضع ده، المستفيدين من السيتويشن، هيجيكم هنا يجي يتكلموا يقولوا في حاجه اسمه حكومه في الجنوب. ما في حكومه في الجنوب، ما في حكومه في الجنوب. المعنى بتاع الحكومه انه حكومه بتوفر الامن للمواطنين، بتوفر كل الحاجات الاحتياجات بتاعت المواطنين، بتقدم لهم الحمايه. ما في حكومه زي في الجنوب، ما موجود. نقرا لكم النسخه دي ثانيه. التقرير قاعد يقول الاتي: ذلك ان كل عنصر من عناصر، يعني الناس المشوا من عناصر اتفاق السلام، اي عنصر الناس بتاع اتفاق السلام ديل المشوا لجوبا ديل كلهم، اتفاقيه ده قال كلام سمع خلاص. الناس خبراء مجلس الامن التقرير بتاعهم ده I like it because نفس الكلام قاعد نقوله للجنوبيين الفتره اللي فاتت. هم قاعدين they went وعملوا انترفيو و they came out with a report ده وسلموه للسكيورتي كانسل عن situation بتاع جنوب السودان. ما في ناس قاعدين هسه في جوبا بيتكلموا عن المواطنين. ما تقول لي رياك مشار، لا تقول لي سين عبد الباقي، لا تقول لي نياندين، ولا تقول لي منو. الناس كلهم جد بيقوا قاعدين يفكروا في مناصب بتاعهم، بيقوا جزء من المساومات السياسيه. كويس؟ ان كل عنصر من عناصر اتفاق السلام تقريبا قد اصبح الان رهينه لاصابات السياسيه للنخب العسكريه والامنيه في البلد. يعني الناس المشي جوبا دول كلهم اصبحوا رهاين للاصابات السياسيه للنخب العسكريه والامنيه في جنوب السودان. ما في زول فيه مثلا قاعد يتكلم عن شعب بتاع جنوب السودان. nobody قاعد يتكلم عن شعب بتاع جنوب السودان. شفتوا زول من الناس اللي قاعد يتكلم عن الوضع بتاع الدبلوماسيين بتاع جنوب السودان في الخارج؟ شفتوا منهم في زول يتكلم؟ ما في. ديل ما عندهم مرتبات، انت تاكل نارك بس. مواطن بتاع جنوب السودان تموت بس، ما في زول بيشتغل بيك. عشان كده نحن قاعدين نقول يا جماعه ما في حاجه بتطلعنا من الوضع ده الا الشعب بتاع جنوب السودان. Nobody will get us out from this situation unless
people of South Sudan, they need to demonstrate and they need to come out. ما في زول بيطلعنا من الوضع ده. Let me continue. للنخب العسكرية والأمنية في بلد التي اسمعوا كلام ده. التي تستخدم مزيجا من العنف، تستخدم مزيجا من تستخدم مزيجا من العنف ومن الاختلاس الموارد العامة، اختلاس الموارد العامة والمحسوبية لتحقيق مصالحها الضيقة. يا سلام على خبراء مجلس الأمن، يا سلام عليكم يا خبراء مجلس الأمن. أنا أتمنى الشعب بتاع جنوب السودان تفهموا التغيير ده كويس، لأنه كلام ده من قاعد يقولوا إدوارد أنتم ما قاعدين تستمعوا. الجنوبيين طبعا بيسمعوا لخواجة كتير، وبيسمعوا لخواجة وبيحترموا خواجة أكثر من زول الأسود. يا خواجة قاعد يقول لكم هسه، قاعد يقول شنو؟ قالوا شنو؟ قال يا أخي إن كل عنصر من عناصر اتفاق سلام تقريبا قد أصبح الآن رهينة للإصابات السياسية للنخب العسكرية والأمنية في البلد. وهذه النخب العسكرية والأمنية في البلد التي تستخدم مزيجا من العنف ومن اختلاس الموارد العامة والمحسوبية لتحقيق مصالحها الضيقة، ونتيجة لذلك يظل جزء كبير من اتفاق السلام في طريق مسدود بسبب المنازعات السياسية بين الموقعين الرئيسيين عليه. معناه يا شعب بتاع جنوب السودان، أي بلطجي بيجيكم في السوشيال ميديا بيجي بيتكلم لكم عن حاجة اسمه اتفاقية بتاع السلام، قول له ما إدوارد كان إدوارد قالوا كلام القصير ما بيكون مسموع، كلام الطويل بيكون مسموع، كلام بتاع الخواجة. قول له الخبراء بتاع مجلس الأمن زادوا قالوا إنه الاتفاقية بتاعكم ده اوريدي انتوا بليتوا وشربتوا مويتوا وانتوا بقيتوا حراميه ولصوص. ما انا قلت، قالوا هنا ما انا قلت الكلام ده، ما قلت للناس يقدر يتحول لحراميه ولصوص، ما انا خبراء مجلس الامن قالوا شنو؟ قالوا واصبح الان رهينه للاصابات السياسيه للنخب العسكريه والامنيه في البلد، والتي تستخدم مزيج من العنف ومن الاختلاس الاموال العامه. الناس ذلك بيقوا كلهم شغالين حراميه بما فيه رياض مشار، ناس كير وناس رياض مشار وناس حسين عبد الباقي وناس نياندين وناس واني ايغا وناس تاباندين، ديل كلهم اصبحوا الان كلهم زي ما قال التقرير ديل اصبحوا لصوص، اصبحوا الان الديل بيستخدموا العنف ومن اختلاس الاموال العامه، يعني بيجوا بيسرقوا المال العام بتاع جنوب السودان. They doesn't care anymore about people of South Sudan. ده خبراء مجلس الامن ما يدود، يعني ديل كلهم القاعدين ديل هسه في الجنوب بيجوا حراميه. ويلا شوف اختلاس الاموال العامه، وبيجي بيستخدموا المحسوبيه، يعني بيستخدموا القبليه والاسريه والكلانزم لتحقيق مصالحها الضيقه، ان كل زول بيجي شغال فيهم بيحقق مصالح بتاعه. خلي زول يجي يقول لي هنا ده اذا دكتور ياغ مشار ليله في الجنوب ماشي ما قاعد يحقق مصالح بتاعه زي ما قاعد يعملوا سلفاكير. Nobody can come in and convince me رياغ الليله ده قاعد يحقق مصالح بتاعه الشخصيه زي ما سلفاكير قاعد يحقق المصالح بتاعه الشخصيه. ما كذب ما كويس. Let me continue. خلينا اجي هنا الباقي ده كله انا بجيب بكره، خلينا اجي في نقطه هنا. ده النقطه انا دايره هسه، الباقي ده انا بجيب بكره كويس. الباقي جزء بتاع التغيير انا بجيب بكره، لانه انت لما تيجي تتكلم عن البلد انت قاعد تتكلم عن الدوله. اننا قاعدين نقول يا جماعه الناس اللي بيتكلموا اتفاقيه ديل ما في اتفاقيه، اتفاقيه ده انتهى وبقى الشغل بتاع نخب وبقى الشغل بتاع لصوص، بقوا ناس بقى بيستخدموا بيختلصوا الاموال العامه وبيمارسوا القبليه والمحسوبيه بين الشعب بتاع جنوب السودان. عشان هم شنو؟ عشان الناس زي يا جماعه تقدر تحافظ على المناصب بتاعها. اللي عملناه شنو؟ اللي عملوا الناس اللجنه المنظمه للرالي شنو؟ هنا يا جماعه بدل ما هنا البلد ده قاعد تنتهي والبلد ده قاعد يتدمر، والوزير بتاع الماليه قال لكم البلد ده باعوه. اسمعوا كلامه، خليني اشغل لكم كلامه قبل ما نمشي قدام. البلد ده نازل باعوا، مش باعوا بترول لمده 2030 ولا 35، ديل باعوا بترول
وسلفاكير باعوا بترول وباعوا كل الموارد. يا ده هنا listen. The proceeds of the oil. First of all, let me just tell you, before we come to this stage where I am now a minister, there was COVID-19 pandemic, which actually brought the prices of the oil down to zero. By that time, the predecessors whom I have in finance, they were selling the oil with the Ministry of Petroleum. One cargo was bringing almost like 20 million or less than 20 million. Okay? The other problem was the floods, which the whole 3/4 of southern Sudan was immersed under the water. And the oil fields are in those areas which have been immersed by the floods. So that means that the technology our people are using, the Chinese technology, cannot get us the oil from all these floods. So what does it mean? It means that the production went down. And when the production went down, we were almost getting nothing. Sometimes half a cargo by the end of the month, and then sometimes one cargo by the end of the month. And you know that the oil is shared with those consortium which dig our oil out. When this comes, then it is shared among these companies and the government. The government share that time was very limited. So it doesn't go as much as 2 cargo. And that is the reason why mostly there were people went to get some repayment loans from other institutions, finances, in order to keep the government running. That was the time when the peace agreement was agreed. It was concluded. And you know the peace agreement was only being implemented by the government. There was no any other country which had helped the government of Southern Sudan to implement peace. The Troika you are talking about, the other international institutions, the countries were just talking. You implement peace, things will go well. You do this, things will go well. The only country which was helping might be Japan, and China might have brought some tents and some uniform for the cantonment, and the rest of the other countries were just talking. So it was the government implementing the peace agreement alone. That means what? Maintaining the 5 vice presidents, maintaining all these generals in the hotels, and then trying to buy cars for the vice presidents and all these things. It needs a lot of money. And the money were borrowed. And when this money were borrowed, people whom the money was borrowed from need them to be paid back. So some of your proceeds of the oil were going for payments of these loans. And that is why the arrears of the salary build up. Because there are priorities over priorities. And when priorities were over priorities, these were not of arrears were accumulated. When I came in, I got the July arrears was not paid. August was not paid. September was not paid. October was not paid. And I came in November, okay? And I paid July, paid August, paid September, paid October. And the last 2 months which I paid were November and December, when I just went to Washington, D.C. And now we are left with January, February, and February. The reason why we are not paying the arrears is that the oil is going for the loans which have been taken before. So when you don't have a cargo to sell, or when it is given for the loan which was taken before I could come in, there is no way I can stop this thing and say, okay, give me this money, and that person will take us to the court. So the oil money is going for payment of loans and paying some of the priorities of the government. It is not that the government is sitting on the money and is not paying the arrears. Now we are working very hard. Like now, I'm talking to you. I told my people to prepare 3 months pay sheets of January, February, and March. Where am I going to get the money? If the oil has been sold in advance up to 2027, that means that I will go to 2028 to ask somebody to give me money. It's like that by 2028 you will be given that oil.
And the time when I'm gone, somebody will come in my place, he will find that all the oil of 2028 has been sold. So he will have to go for 2029. And then you sit and ask, where is the money going? Now, if I want to pay this salary, I had to get this in advance, somebody to give me money to come and pay this salary, which is there. And if I don't do that, you people will go on the street. Why is the salary not paid? And if I want to pay, I will have to borrow. And when I borrow, that means that your oil is being sold in advance. So this is where your money of oil is going, my friend. There is nobody eating it. It is being sold in advance, and we pay people in advance of the money of, 2 years from now, we are paying the salary of last year. What happened last year? You better go and ask those gentlemen. Because I don't know what kept them not paying the arrears. For me, I'm trying to eliminate all the arrears. But I have to borrow money to pay the arrears. And next time, after 6 months, you will ask, where is this oil of the money? Now I'm going to borrow it to pay the arrears and priorities of the government. Because the revenue is not enough to cover all this. That is why the money of the oil, sometimes you don't see it, but you hear it that it is being given. انتوا الشعب بتاع جنوب السودان انتوا استمعتوا للكلام بتاع وزير بتاع الماليه للشعب بتاع جنوب السودان. وكلام ده مهم جدا انه الشعب بتاعتنا ياخذوا كلام ده بجديه. الوزير كلام اللي قاعد يقوله for the first time طبعا يعني نلقى وزير في جنوب يقول احتمال الزول وصل قناعه انه اوريدي يعني بايظه واصلا خريبه لهم لانه في اصابات وتجمعات القاعده دي بكون برضه بقول عليه وعلى ادائي. يعني انتوا ما دايرينه ده حقيقه ده انا بقوله للشعب بتاع جنوب السودان. وجا قاعد اقول لكم الحقيقه الحاصل شنو في الحكومه. لكن في نقطه واحد، اول حاجه انا بختلف مع الوزير في حاجه كذب فوقه انه السعر بتاع البترول نزل لزيرو. ما في سعر بتاع البترول نزل لزيرو since 20 اجل وقاعد يقولوا 2019 with the COVID-19. ما كلام زي ده ما حصل. الحاجه الثانيه برضو في معلومه برضو انا مبارك كان لميت فوقه من القروش شالو. انا بجيو بعد بكره. let me prepare myself للحلقه بتاعت بعد بكره اللي انا بيجي اتكلم عن الاويل والتغرير بتاع سكيورتي كونسل، لانه في اللون اللي اخذوا حكومه جنوب السودان. الحاجه المهم شنو للشعب بتاع جنوب السودان؟ انه جنوب السودان الان اي قروش حكومه جنوب السودان قاعده تاخذها باعتبارها عباره عن دين. الدين المقدم يعني هسه عشان كل الديون اللي اخذوها ده لعدي 2027 حسب كلام الوزير. معناه المرتبات بتاع 3 شهور بتاع السنه اللي فاتت والسنه اللي قبله، سنتين اللي قبله ولا السنه اللي قبله، هسه هو قاعد يتكلم منه يدفع قروش بتاع السنه اللي فاتت. عشان هو يدفع قروش بتاع السنه اللي فاتت بتاع 3 شهور اللي هو قاعد يتكلم عنهم، معناه هو لازم يدين البترول بتاع سنه 2028. انتبهوا للنقطه هنا، ده الخطوره هنا بتاع 2028. طيب اذا اننا مشينا تاني ودفع بتاع 3 شهور ولو ما شالوا برا، اذا هو زار الوزير ما شالوا برا وهو بقى قاعد تاني ومشى تاني مشى دين قروش عشان يدفع تاني 3 شهور من السنه اللي فاتت من السنه 2021 ولا يدفع قروش بتاع 2020. imagine معناه تاني لو مشى تاني دين قروش تاني بتاع 3 شهور، معناه ده بترول بتاع سنه 2029. ده قروش بتاع بترول بتاع 2029 تاني لما نمشي دين تاني عشان يدفع قروش بتاع السنه ده شهر واحد بتاع السنه ده، معناه هو بشيل بترول بتاع سنه 2030. انتوا فكروا كشعب بتاع جنوب السودان، you think over this. فكر على النقطه ده معناه شنو ليكم انتوا يا شعب بتاع جنوب السودان؟ معناه بلد ده اننا بقينا رهينه لحكومه فاسده، بقينا رهينه لعصابه هي اوريدي ما قادره تفكر وما قادره تخطط من اجل مصلحه بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. وده مبرر طبيعي يا جماعه يكون لنا ما عندنا سيستم بتاع معاشات. الدوله الوحيده في العالم الليله ده ما عنده نظام بتاع معاشات. الدوله الحكومه الوحيده الما قاعد يعمن الموظفين بتاعه والما قاعد يعمن الجيش ده جنوب السودان. الدوله الوحيده في العالم الما قاعد ينزل الناس معاش. انت اللي عادي ما تبقى عجوز وتكون شايل الكاز بتاعك وقاعد في البيت، انت بيعتبروك حتى لو بقى لجنه انت لسه شغال.
ليه؟ اسمه بيكون لسه موجود في بيشيت كجنرال. ليه؟ لانه انت ما عندك معاش، ما عندك معاش الا بعد ما تموت. وكان انت مت، انت جنرال لو مت الليله ده الناس اللي بدوك قروش بلا 3 شهور، بعد 3 شهور المرتب بتاعك ده بقطعه، وبعد ذاك بياكلوا الناس بتاع الحسابات. الناس بتاع الحسابات في بيلفام هم بياكلوا قروشك بالاضافه للجنرالات بتاعهم الماسكين الماليه. عشان كده معظم الناس زي العساكر ديل في جوبا عندهم بيوت، عندهم راكبين احسن عربات، واحد تلقاهم متزوج 2 3 نسوان، كل ناس عنده اسره، عنده بيت مشتري بيت في يوغندا. اسال انت جايب البيوت دي من وين؟ من الكوربشن، لانه شغالين مع الكوربشن اوفيسرز الاكبر منهم كلهم فاسدين. ناس كلهم كراب، كلهم فاشلين. ده حقيقه كجنوبي. we need to accept this and we need to work how to change this situation. كويس؟ بلد يا جماعه ما فيه نظام بتاع معاشات. ها؟ بلد دوله ما فيه سيستم بتاع معاشات في العالم ده جنوب السودان. عشان كده الليله ده في مشكله في ترقيات. ليه؟ لانه ناس المفروض ينزلوا معاشات ما نزلوا معاشات، لسه ماسكين بوزيشن. والمفروض الزول القدام ينزلوا معاش الجريد 3 ويعملوا بروموشن للناس الثانيه يبقوا جريد 3. ما بيمشوا ليه؟ لانه الجريد 3 المفروض ينزلوا معاش ما نزلوا معاش. ليه؟ لانه ما في زول بدي زول معاش في جنوب السودان. عشان كده قاعدين نقول للشعب بتاع جنوب السودان الوضع ده، الاتفاقيات بتاع السلام القاعدين يوقعوا ده ما بخرجنا من الوضع ده. اتفاقيات السلام القاعدين يوقعوا ده will not take us out from this situation. اللي بشيلنا برا من الوضع ده، ده تغيير حقيقي، تغيير حقيقي من قبل الشعب بتاع جنوب السودان. اسمعوا كلام بتاع وزير ماليه قال شنو. باقي ده انا بيجي بعد بكره. وزير ماليه قال شنو نقطه مهمه. قال يا جماعه بقى عندنا مشكله. المشكله قال شنو؟ مشكله بتاعت انه عندنا 5 نواب. اسمعوا الكلام ده كويس. عندنا 5 نواب بتاع الرئيس. حسين عبد الباقي قاعد في الفندق، تعبان دين قاعد في الفندق، رياض مشار تقريبا راح للبيت ولا قاعد في الفندق. بيت بتاعه ده عمله. عندك ديل واني بياو قاعد في بيت الحكومه. كويس؟ يعني قاعد في بيتها. لكن رغم ده كله الناس دي عندهم مخصصات، لانهم عندهم جيش جرار من الحراسه ماشي وراهم. عندك جرار من الحراسه ماشي وراهم، وعندك عربات رئاسيه، يعني زول ماشي زي 5 6 عربات وراهم. الخمسه 6 عربات ديل لو انتوا سالتوا نفسكم الغاز بتاعت الفيت ده بياخد كم قروش وكم في يوم؟ الاستهلاك بتاعه بيوم كم؟ ده another question. هيكون مشكله زي ما ذكر وزير الماليه قبل انه 5 نواب ديل مشكله. لو في قروش بيجوا، القروش ده لازم البايورتي بيمشي لمكتب للرئيس، والبايورتي الثاني بيمشي لمنو؟ للنائب بتاع النائب الاول والاربع نواب بتاعنا ديل يمشي لهم عندهم المخصصات بتاعهم، وعندهم القروش بتاع العربات بتاع الجاس والرئاسه بتاعهم. معناه هنا ده لو في عبد قروش بتجي المواطن بتاع جنوب السودان انت ما بتلقى اي حاجه. ليه؟ لان اول حاجه بدوا النواب بتاع الرئيس ال5 والرئيس 6 نفر، مؤسسه الرئاسه 6 نفر، وبعد ذاك بيتمشي بقروش بيمشي لاعضاء بتاع برلمان. لازم القروش دي تتصل لنونه كومبو. نونه دي لازم كرئيسه بتاع برلمان لازم كمان يدوها حقها عشان كمان هي تسكت. بعد ذاك تعال ل 550 عضو برلمان قومي. 550. خلوها نسال نفسنا، اننا محتاجين ل 550 عضو؟ لا، اننا محتاجين كم عضو في الجنوب برلمان؟ حسب الدوائر والانتخابات الفاتت اننا محتاجين ل 97 عضو. 97 عضو برلمان القومي فقط، وليس اكثر من ذلك. ليه؟ لانه انت قاعد في البلد المواطن بتاعك تعبان، الشعب بتاعك جعان، والوزراء واعضاء بتاع برلمان كلهم ماشيين بكرش. الناس زي كلهم عندهم كرش. ليه؟ لانه بياكلوا حاجات الكويسه، هم بياكلوا كثير وبيشربوا مويه البارده وبيشربوا بيبسي وبيشربوا الغازات ديل ذاته جايب لهم مشكله في حد ذاته. كويس؟ ده كله ما نقدر نطلع منه كيف؟ انتوا كشعب بتاع جنوب السودان اسالوا نفسكم how can we get out from this؟ يا جماعه نحن will not get out from this، والا نحن لازم الشعب بتاع جنوب السودان they should take the responsibility. عشان كده نحن
الناس اللي قاعدين في امريكا عملنا شنو؟ انا قبل ما ارجع للنقطه الثانيه عملنا شنو؟ في حاجه كثير انا شرحتها هنا قبل كده، انه الناس اللي قاعدين يجوطوا ضد الناس اللي مشوا رالي، انتوا اقوا تبردوا. اننا مشينا رالي يا جماعه، we know you will not tell us. انت ما تقول لنا، ما تقول للجنه بتاع الرالي، ولا تقول لي، ولا تقول لاي زول انه we don't know. No, we know what we're doing. اننا مشينا، اننا عارفين انه كير لودير يسقط، كير يسقط في جوبا، كير ما بتسقط في امريكا. لكن there is one fact، في one point انا we need to put it and we need to accept it كلنا كجنوبين، انه لولا امريكا جنوب السودان ده ما بقى دوله. لولا امريكا جنوب ده ما كان بقى دوله. وامريكا وقفت ورا جنوب السودان وضغطت وضغطت النظام بتاع الانغاص، نظام بتاع عمر البشير، ضغط عمر البشير. وده كلام الكثير. انا هسه في فيديو بتاع حسن ده، الناس لما قاعدين يقولوا قالوا جنوب السودان اننا ما كنا جاهزين عشان نبقى دوله، لا اننا كنا جاهزين، لكن القياده بتاعتنا ما كانت جاهزه. ولما انت تيجي تتكلم انه القياده بعد الانفصال ما كانت جاهزه، انت ما تلوم سلفاكير براو من دون ما تلوم رياق وتلوم ناس باقان ونازل كلهم اللي كانوا في الحركه الشعبيه القياده بتاعتها. ولازم اننا نكون صادقين. We have to be honest in this point. ما بتقدر تتكلم انك تلوم سلفاكير براو من دون ما تلوم نازل كلهم شركاء. كويس؟ عشان كده عمر البشير في واحد من الفيديوهات قال الناس ما كانوا جاهزين. ليه؟ بدل ما كل زول بيقى قاعد يفكر داير يشيل محل بتاع سلفاكير، هو المفروض كان يقعدوا ويضغطوا سلفاكير ويزيد اس بي انه يا سلفا انينا طلعنا بلد ده، والشعب بتاع جنوب السودان اللي صوتوا ما طلعناه بالحرب. الحركه الشعبيه دي ما طلعت الحرب. كذب كثير معي في السوشيال ميديا ده انينا طلعنا بلد، لا انتوا ما طلعتوا بلد. ما يكذب شعب بتاع جنوب السودان، ما يكذب عليكم الحراميه واللصوص، ما يكذب عليكم. اطلع جنوب السودان ده شعب بتاع جنوب السودان. شعب جنوب السودان هي طلع جنوب السودان. نفس الناس المشوا امبارح ده، المشوا دي سي او امبارح سايكين، ناس امي وارنسول ماشي سايكين ما اعرف many hours in the very heavy rainful ومطر صابي ومساقوا وصلوا واشنطن دي سي يمشوا قدام بيت الابيض. ده الناس اللي مشوا في الامطار وفي السنو وday drive and they fly لمراكز بتاع التصويت عشان يدوا الصوت بتاعهم عشان جنوب السودان يبقى دوله بنسبه 98.9. ده الناس الليله ده اللي انتوا قاعدين تقولوا قال ما عملوا حاجه. نفس الشعب ده يا طلع. سلفاكير ده ما خش خرطوم. سلفاكير ما خش خرطوم بالدبابه. وده لازم نرسخه في الذهن بتاع بعض الناس. سلفا ده ما خش خرطوم بالدبابه 2011. قرن ده ما خش ملكال. قرن ما خش واو. قرن ما خش جوبا. خش توريد وطلع منه. لانه عارف ورد ما كان يقدر يقعد هناك. ناس عمر البشير وبيلتقط بقى كده. طلع جنوب ده الشعب بتاع جنوب السودان. الناس دي مشت صوتت وقال الحركه الشعبيه بعد الشعب ده. الحركه الشعبيه بغيار سلفاكير بعد الشعب ده. كلهم they will take the responsibility. امريكا وقفت مع الشعب بتاع جنوب السودان. اننا قاعدين نعمل في شنو؟ اننا قاعدين نعمل في الاتي. الناس قاعدين في امريكا في جوبا ما مسموح انه زول يطلع يمشي يعمل مظاهرات. يكتب لي يجيك زول هنا سجمان يكتب لك يقول لك واحد غبي يجي يقول لك قال انتوا قاعدين تعملوا مظاهرات في امريكا. انت يا سجمان انت خلينا نينا دين، انت ده امشي مظاهره في جوبا. انت ده ما انت قاعد جعان وانت محتاج ينقذوك، خليك من نينا دين. انت ده اللي بيجي بكتب لنا ده انت امشي مظاهره في جوبا. يا جماعه اسالوا نفسكم شعب بتاع جنوب السودان. كويلاغور الليله وين؟ كويلاغور مو في السجن؟ ليه دخلوا السجن؟ لانه كوير اغور بس كتب ورقه، بس كتب ورقه. ورجب وابرم اوالي لو هم ذاتهم ما كانوا نازل، ما كانوا جادين، ما جروا، ما دسوا نفسهم، كانوا بيكونوا في السجن مع كويلاغور الليله. كانوا بيكونوا في السجن مع كويلاغور. كويلاغور ده ضرب طلقه. كويلاغور ضرب طلقه. اسالوا نفسكم كويلاغور ده ضرب طلقه في جوبا؟ كويلاغور ده قتل زول؟ قتل زول؟ ما قتل زول. رياق القتل ناس ياودا قاعد مع سلفاكير، والسلف القتل ناس ياودا القاعدين في جوبا. هسه يجيني زول يقول لي انتوا طالعين ده شنو؟ انينا طالعين لعينك، كنا طالعين لشنو يعني؟
أنا طالعين عشان المواطن المسكين والدكتاتور القاعد في راسه ده، أنا طالعين دايرين الدكتاتور ده يمشي ودايرين نضغط أمريكا. البيت الأبيض ده أنا أرجع له تاني لمعلوماتكم. أنتوا شايفينه إذا رزار ده أنتوا هتشوفوا نتيجته في القدام. اللي شايفينه ليب ده أنتوا هتشوفوا نتيجته شنو. الرمة بتاعتكم اللي ما شغالين حاجة ديل أنا دايرينهم يمشوا. دايرينهم يمشوا. كويلا غوردا قتل زول وزارو كده خليك من قتل زول. كويلا غوردا قتل غنماية ساكت. رياض ده قتل ناس، قتل مواطنين. سلفاكير قتل مواطنين. أكول كور قتل مواطنين. وانتوا قاعدين تطبلوا لهم. أنا أسألكم another question. النبي أبرم ده عمل شنو؟ النبي رجل ربنا عمل شنو؟ النبي أبرم ده مجا الليلة ده مجا قاعد في السجن عشان هنا الجنوبيين لأننا قاعدين ننسى. لو الجنوبيين لو هنا ما كان عندنا الناس قوة بتاعت قوة تعبانة ما كنا بننسى كشعب. مفروض كل الناس الموجودين في خارج اللي انتوا ديل قاعدين تمثلوا نفسكم بتحبوا الجنوب كل مرة هنا نطلع الشارع نضغط الدول بتاعتنا. انه الشعب بتاعنا في الداخل ما بقدروا يطلعوا. حتى رجال الدين كان قال بس ده غلط. ابونا باكوره ابرم ده لو امبارح المشي المشاور لو كان في جوبا ما كان بدخلوا سجن مع نياتلين والقسيس نياتلين كان دخلهم سجن لانه نازل ما عندهم دين. ديل ما بيعرفوا الله ذاته. انا داير اسالكم النبي ابرم ده عمل شنو؟ النبي ابرم ده قتل منو يا جنوبين؟ عايز القاعد الشاهد هذا اللايف فيديو اسال نفسك النبي ابرم قتل منو؟ ابرم ده ضبع له غنمايه؟ خليك من غنمايه. ضبع جداده؟ ما ضبع جداده. قال شنو؟ ابرم قال جاني رؤيه من ربنا انه يا كير انت لازم تمشي وانت زول فاشل. حسد الكعب في الكلام ده شنو؟ الكعب اثر انتوا الناس قاعدين تشاهدوا اللايف فيديو ده. كير ده ما زول فاشل؟ كير ده ما زول فاشل؟ اسمعوا فيديو ده عشان اكل لهم كير زول فاشل. listen to this video عشان انا اوريكم رئيس بتاعكم بجاوا بو ده. listen to this. Deputy President of the Republic of Kenya, Madam Ruto, all the protocols are observed. I don't know whether it is still morning. Yes, it is still. انتوا الجنوبيين اللي قاعد تشاهدوا اللايف فيديو ده انت مشاعركم شنو؟ مشاعركم شنو؟ انتوا قاعدين تشاهدوا اللايف فيديو ده. خلينا اشغل لكم الفيديو النقطه ده ثاني دقيقه. wait. Deputy President of the Republic of Kenya, Madam Ruto, all the protocols are observed. I don't know whether it is still morning. Yes, it is still. والله يا جاري ما كنت اضحك لكن انا البريزيدنت خلاني اضحك. ده يا حال البلد. ده حال البلد يا رفاق. وهكذا كنا نعيش وكنا نناضل. ده حال البلد. ده حال جنوب السودان. ديبيتي بريزيدنت مدام روتو بلد ما بشهادات افتح انكم رد. بلد ما بشهادات حررناه بكلانش الكوب. دبلوم بتاعنا ده CPA وماسا ديجري ده انفصال جنوب. تاني داير شنو من جيش شعبي. لو داير بتلقانا جيش شعبي لسه هاي. SPLA وياي جيش شعبي وياي. جنوب السودان هاقنا جيبنا وبدم كذب. منافقين ودجالين يا الكذبة. كذبة ومنافقين ودجالين يا أخي. يقول لك قال يا ده بنديد ده بنكير ده يا رئيس بتاعكم يا جنوبين. يجيك زول راسه لو انت ما سكران زي كير ده. انت لو ما سكران زي كير تقول لك كير ماسستي تكون انت زول سكرجي. ايه بتكون بايته معك. اسا كير ده بايته معه
وده اللي قاعد نقول رئيس زي ده ما بيمثلنا ما يقولنا لانه بيستغلوه بيكون بايت معه ما بيعرف الساعه 9 صباح ولا الساعه 12 ظهرا ده بين بتاع جنوب السودان عملوا شير لايف فيديو ها قايم معه اللط بين بايت معه ده بايته ها يعني تشال بقولوا قال انين كاغون ها يايغون نيمي كايكو بجاوب ولا دين يايغون ها ياو ده يايغون ذاته ناس ولا ندل بقولوا يايغون ياو يايغو ذاته هسه ده ياو يايغو ذاته ياو ياي رئيس ذاته يايغون اها ايه رايكم ده رئيس في كينيا السنه اللي فاتت يعني الرئيس اول حاجه بدل ما يقول الرئيس ديبيتي بريزيدنت ويليام روتو قال ديبيتي بريزيدنت مدام روتو ايماجن مدام روتو ده زول بايت باو ده شايف لكم قزازه دي ده كم ده الرئيس اللي قاعد يحكمنا انتوا براكم الرئيس زي ده بديكم برا الامان يا جنوبيين ما خليكم ناس صادقين يا اخي بطلوا الدعايه والكذب وهونطه يا اخي انتوا ليه بتدمروا البلد ده ياو شايفين الناس الرئيس زي ده قاعد يدمر البلد لط اها ايه رايكم قايمه معه كده اللط ها وكمان اها انا داير اتحداكم زول يجيب لي رئيس من رؤساء بتاع العالم قام مشى في المؤتمر الصحفي وداير يتكلم وما بيعرف ساكب ايماجن ده ما فضيحه لجنوب السودان ده ما فضيحه للشعب بتاع جنوب السودان لكن لانه في رمه كتار زي سلفاكير كده قاعدين في كلاب هاوس وقاعدين في فيسبوك بيقولوا يا ده بس يقعد كده بس ليه يقعد كده بس ليه يقعد كده ليه خليكم من ده كله ده السنه اللي فاتت السنه ده مشى نيروبي قبل كم يوم في الوفاء بيكا بتاعت ارب موي ده بين بتاعتنا وكمان بيتر بيال ما قصر عملوا شير عشان الناس ما يعملوا حق لللايف فيديو انا نشغل لكم صوت بتاع اللايف بتاع بيار ودار اشغل لكم التعليق بتاع دكتور حسن كاننجي حسن كاننجي محلل سياسي كيني قال كلام مهم جدا انه اذا كان انت ما بمسموع انك انت تسوق عربيه وانت سكران ليه الرئيس بخليه يسوق البلد وهو سكران ما سيارة سكر قاعد قدامكم هسه انتوا دايرين يقول لكم شنو الرئيس بتاعنا سكرجي يس ولا الكينيين قالوا يا جماعه الرئيس لازم يدوا الريابيليتيشن لازم يدوا محل بتاع الاصلاحيه عشان يبقى كويس listen to this خليني اشغل لكم برضه عشان انا اوريكم عشان كده ليه قاعدين نقول للشعب بتاع جنوب السودان كير ده must go لازم يمشي كير ورياك كلهم they have to go you cannot justify تقول رياك يقعد انينا دايرين الباب بتاع الازمات والصراعات والهروبات تنتهي مع زياب بتاع كير ورياك كلهم كده يمشي مزبله بتاع تاريخ ديل ما احسن ناس ربنا خلقهم في الجنوب ديل ناس فاسدين والناس ما عندهم رؤيه للشعب بتاع الجنوب والدوله بتاع الجنوب السودان listen to our president listen كلام بتاع بيتر بيار in the country. It can be replicated also in South Sudan with the rift between Salva Kiir and Riek Machar as it were. And even during the funeral of the late President Mwai Kibaki, we saw Salva Kiir was here in the country, and maybe you can tell us he actually didn't speak. We saw the state minister giving a speech on his behalf. So we were a bit consternated by the fact that is he ailing, what is happening with President Salva Kiir so far. And this is not the first time that we've seen that people are making speeches on his behalf. So it's sort of a niggling worry that you can clarify if you're privy to any information that we don't really know. But can you speak also to this rift that we have here in the country with the Deputy President and the President, and how also that is panning out with Salva Kiir and Riek Machar? Of course, Dubal, we were all shocked that President Kiir traveled from Juba to Nairobi for the sole purpose of eulogizing President Kibaki and addressing the funeral gathering, only for him to be present in the audience and not address. And I asked around the sources. It seems like there are two main problems, Dubal. First is that President Salva is someone who is not very articulate. Last time he was in Kenya and he was giving an address, he ended up saying really terrible things, addressing the deputy president as mad, and saying a lot of things that almost caused a diplomatic row.
So he's someone very, in Juba, he can blah, blah, and talk he wants. He's there, he's a dictator, and no one dared to oppose him. But in Kenya, that was a different why he could not address. It was mentioned, it was that he had like a throat problem. He had a throat issue. And this issue was not caused because he had been singing. It was because the night before, our president had consumed quite an enormous amount of alcohol. And when he woke up the next day, he had a terrible hangover, and he is ailing. There's no doubt about it. His knees are killing him. And with the hangover, he had a terrible headache. You couldn't possibly like walk up and stand, leave alone to think about what to say in addressing a person like Kibaki and with that gathering. And this is a pattern that we have observed Ibal for quite some time. I witnessed this for the first time in Washington, D.C. In 2012, when he came for a meeting with President Obama. The same thing happened the night before. He drank a lot of whiskey, and then the next morning he couldn't wake up on time. And then by the time he got to the meeting, he was quite late. He lost his mind about what he wanted to say, and the meeting ended up being a disaster. It was the last time that he had a substantive meeting with an American president. And then during the same trip in New York, he had another terrible hangover to the extent that he walked out of the UN headquarters, got lost on the street of New York, walking with his hat on the street, people taking pictures of him. It was extremely embarrassing for the people of South Sudan. And then finally in 2014, in Malabo, Equatorial Guinea, he traveled for the purpose of attending African Union Summit, only to be confined to the hotel for 3 days. 3 days, Dubal, consuming alcohol. So the president was terribly incapacitated, is no longer really functional, unable to discharge of his duties because of this enormous character flaw. And again, with the issue that Dr. Kanenja raised, you have a president that is unable to fulfill his duties. You have a deputy that is eyeing his seat and want to take it over by military power, both of whom are polarizing figures who are unable to take South Sudan forward. So it's terrible. In fact, we wish that we had a cabinet, because what is happening with Kiir, if you remember, my friend, there was Yeltsin in Russia. He had that terrible trip where he could not get out of the plane to meet with the president of Ireland because he had drank too much vodka. But at least in Russia, they managed to get him to exit. Here in South Sudan, we are stuck. We have a president that cannot discharge. And it goes again with the point we mentioned before about selecting a deputy and also selecting leadership. You look at the qualities of a leader. There is the respect for the institution of the presidency. All of us, we do our things. We consume, we do those things. But when you are a president representing a country, it comes with enormous weight. And it's unfortunate that our president cannot provide dignity to the office that he occupies. It's very sad for the people of South Sudan, and we hope that there is a way that we can get rid of this shame and be able to project an image that is more attuned to our image as a people. Well, it sounds to me that he may be needing a rehabilitation. So the state of South Sudan should consider rehabilitating Salva Kiir if he is alcoholic. Yes, and it is a pattern that has gone on for quite some time. And to a certain extent, we can't really blame him. During the war, this was really the behavior of many commanders. Many of them were basically alcoholic. They used to drink. This is the equivalent of the Ugandan warige. This is the terrible alcohol, the one that can sometimes even make you blind. This is what they used to consume during the war. And this behavior has continued after the independence. And with our president, has become a habit. It has also become a way of managing him, Jibal, by some of the people that surround him. They bring alcohol to him. They will get him drunk. When he's completely drunk, they will bring him degrees to sign. And like days later, he will be wondering, where is Mr. X and Mr. X? And then the people will say, hey, you fire him the other day on the presidential through a presidential degree. And then he will say, when did I do that? And because when he signed that degree, he was completely incapacitated. So we have a country that is being run
by a criminal clique that surrounded the president and that is using his weakness, this weakness of alcohol, to manage him. Very sad. Very sad indeed. Very sad indeed. Ahmed Ash, you want to comment on that? Yes, I want to tell Mr. Peter. I think it's Dr. Kanenjo before we come. Dr. Kanenjo, we'll come to you. Okay. You see, if you're not allowed to drive while you're drunk, you should not be allowed to drive the country while you're drunk. And this is much so when it comes to our continent. I think we've made a lot of mistakes when we're intoxicated. But this is not just limited to actually the presidents, of this continent. This is something that is very familiar with a lot of our diplomats and a lot of our representatives whenever they go out there to serve the country in meetings and stuff like that. Rarely do they even show up at the United Nations or whatever conferences they are. They'll be so intoxicated by the following day or by at the end of the week they've actually learned nothing, so they bring back to the country nothing. Now, that means we should actually have a lot more discipline, going forward. However, going then back to what we were discussing. انتوا براكم استمعتوا وانا مره الفات فيديو ده شغلته في كلاب هاوس قصوت انا قصدت انه لازم نشغله للشعب بتاع جنوب السودان وسميتوا الناس اللي كانوا بيضحكوا في ورا ديل ده الصحفيين ده ماني اكو ده قاعد اضحك ده الصحفيين في الاستديو والدبال طبعا قال لبيتر اجاك سؤال مهم جدا قال له يا بيتر يا بيار معناه الرئيس بتاع كير ده ينيد ريابيليتيشن معناه كير ده داير اعاده تاهيل وقال له يس قال له يس معناه دبال قال كلام مهم جدا قال جنوب السودان they need to consider President Kiir need rehabilitation need to rehabilitate it ليه؟ لأنه بقى الكحوليك بقى سكرجي ولأنه هو سايق البلد وهو سكرجي الزول السكرجي ده ما يقدر يقود البلد تجاه صحيح زي ما ذكر بيتر بيار قبل كده إنه هو بيطلع قرارات وهو سكران لما يقوم الصباح نازل بيجيبوا له مريسة يشرب يقول له طلع قرارات انتوا لازم تنتبهوا للكلام ده يا جنوبيين. We should not take this as a joke. This is the reality and this is the situation we are facing كشعب بتاع جنوب السودان. ده هسه فضيحة بالنسبة للريجن كله. فضيحة بالنسبة لنا للشعب بتاع جنوب السودان. طبعا كير ما عنده فضيحة. He doesn't care anymore. عشان كده ما قاعد يدور يمشي. أنا ما كنت عارف إنه كير ده مشى مع لاما في مؤتمر في أفريقيا وبعد ذاك مشى سكر هناك وقاعد في فندق 3 يوم قاعد يسكر سكران. انا ما كنت عارف الا من سميدو بيتر بيار 2008 قالوا مشى نيويورك مشى سكر لط بعد ما سكر بالليل طلع من الفندق مشى بقى لافي في الشارع والناس قاعد ياخذوا في صور فوق. ده الرئيس بتاع جنوب السودان. This one should not happen يا جماعه. ازول واحد هسه واحد من الرفاق كتب لي في واتساب ذكرني قال لي يا ادوار انت قلت يوم ذاك الحركه الشعبيه ده داير اعاده تاهيل قبل الدمج في المجتمع. يس يا كاميرا. Yes my brother you are right. القيادات بتاع الحركه الشعبيه دايرين اعاده تاهيل كلهم دايرين ريابيليتيشن قبل ما ينضموا للمؤسسات بتاع الدوله. كير يا جماعه كلهم تشت الجنرال ده دايرين ريابيليتيشن لانه لما كانوا في غابه زي ما قال بيتر بيارا جاك they used to consume a lot of alcohol. ما انت زول شايل سلاح عشان انت تقدر تشاكل وكده لازم تسكر. لكن انت هسه بقيت قاعد تدير الدوله. ده السيتويشن اللي دايرينه. انا داير كلام دكتور كاننجي انا داير هو يكمل كلامه. انا الفيديو بتاعه ده separately. Let me play it. You see, if you're not allowed to drive while you're drunk, you should not be allowed to drive the country while you're drunk. And this is much so when it comes to our continent. I think we've made a lot of mistakes when we're intoxicated. But this is not just limited to actually the presidents, of this continent. This is something that is very familiar with a lot of our diplomats and a lot of our representatives whenever they go out there to serve the country in meetings and stuff like that. Rarely do they even show up at the United Nations or whatever conferences they are. They'll be so intoxicated by the following day or by the end of the week they've actually learned nothing, so they bring back to the country nothing. Now, that means we should actually have a lot more discipline, going forward. However, going then back to what we were discussing, the question, that crisis of confidence and the fact that perhaps also informed in South Sudan that was kind of a forced marriage explains some of this dysfunction. But if we were to change that dynamic, we're going to have to need complete. يا جماعة في نقطة مهمة جدا أشار له دكتور حسن. في نقطة مهمة جدا دكتور حسن ده أشار له.
اشار للنقطه بتاعت انه جنوب السودان الوضع بتاع جنوب السودان is kind of forced marriage، يعني زي الزواج الاجباري. والنقطه ده مهم للشعب بتاع جنوب السودان، انتوا قاعدين تشاهدوا هذا اللايف فيديو. عشان كده انا شغلت الكلام بتاع دكتور حسن كاننجي تاني عشان الناس تحاول to listen to him، لانه اشار لنقطه مهمه لما هو قاعد يعلل انه الوضع بتاعنا في جنوب السودان زي وضع بتاع الزواج الاجباري، يعني الوضع بتاع بيت اهل البيت دي جبروها انها هي تزوج زوجها دي بالرجاله، واي زواج زوجوه بالرجاله الفوز ماريج ده one of two، يا اما البيت كان بكون هي ما جاهزه انها تتزوج، او الراجل ذاته ما كان جاهز يتزوج، وبعدها بيمشي بيت، وبيت ده بيكون كلها مشاكل لانه ما في ريسبونسبيلتي وما كانوا جاهزين. وده نقطه اللي نحن محتاجين نحن كجنوبيين نناقشه. هل نحن ما كنا جاهزين نبقى دوله؟ Were we not ready to be a country? We need to answer that. Were we forced actually to be a separate country? ده النقطه الجنوبيين كلهم they need to correct it. We need to agree on it and try to correct this situation. دايرين ناكل لمجتمع دولي وناكل للريجن وناكل للاقليم، نقول لهم يا جماعه we were ready. اننا كنا جاهزين كشعب بتاع جنوب السودان انه نحن نبقى دوله. قياده الحركه الشعبيه ما هي كانت النموذج الافضل للشعب بتاع جنوب السودان، لكن لانه كانت حزب بتاع ارض الواقع، حزب اللي كان اللي طلعت لما جنوب السودان انفصلت هي ماسكه اداره الدوله. لكن وفاء بتاع دكتور جون كرم لخبط الحسابات بتاعت نازل، جاب لنا زول اصل النازل جابوا زول ما كان مستعد انه ممكن يدير الدوله دي ولا عنده حبه رؤيه موجود في راسه. ده سيتويشن خطرنا فوقه سلفاكير. لكن هنا كنا جاهزين نبقى دوله، لانه من 47 ناس لانه لوليك وناس كذلك سلطان شير ريان السلاطين ده في مود ان جوبا كونفرنس 1947 الناس اللي كانوا they were ready بيتكلموا انه الجنوب ده هيبقى دوله وان داي كويس. بس هنا ما لقينا قائد اللي ممكن يحكم جنوب السودان ويدير الدوله بتاع جنوب السودان. ده سؤال اللي هنا محتاجين نجاوب عليه. وكذلك سولي عبد الرحمن سولي كويس. فانينا محتاجين كشعب بتاع جنوب السودان وكناس القاعدين المهمومين بالقضيه بتاع جنوب السودان to answer the question. هل هنا ما كنا جاهزين نبقى دوله؟ were we forced for marriage؟ were we forced for separation؟ هل هنا جبرونا عشان نبقى دوله؟ لا. اسمعوا كلام بتاع بشير في تعليق بتاع بشير هنا. والآن في إجماع لدى كل المراقبين الصادقين اللي كانوا يفتكروا أنه فعلا انفصال جنوب السودان حيؤدي إلى حل مشكلة المواطن الجنوبي وحيؤدي إلى استقرار المواطن الجنوبي، ولأنه الزعزعة الأمن والاستقرار في جنوب السودان يقولوا كان سببها أنه السودان ده الجنوب ده جزء من السودان. لكن شاهدوا وشافوا اللي حصل بعد انفصال الجنوب والموت والدمار والتشريد، المسألة الإنسانية اللي حصلت في جنوب السودان والغير موجودة في العالم كله. لولا أنه كان هو جزء من مؤامرة فصل جنوب السودان الليلة كان كل أبناء جنوب السودان دول قيادات جنوب السودان مش إن إحنا نكون في المحاكم الجنائية، كانوا حيكون قيادات الجنوب، لأنه اللي حصل في جنوب السودان من قتل على الهوية فقط ما حصل في أي حتة في الدنيا ولا شافات أي حتة في الدنيا ولا حتى حصل في رواد ذاتها. في ناس في فيسبوك بيقولوا الصوت ما في، أنا ما بشغل الصوت ده تاني. بكون في الناس they are trying to hack the video to shut the video down. ناس الحكومة أنا زاروا قربتها لأنه زي ما أنا قلت أنا ما الشغل بدري. أنتوا استمعوا للكلام بتاع بشير. الناس اللي قاعدين في كلاب هاوس قدروا يسمعوا للصوت بتاع اللون بتاع عمر بشير في شغل الجرائم اللي تم الارتكاب بتاعه بعد الانفصال بتاع جنوب السودان. والسؤال بتاع هل أننا كنا were we ready عشان نبقى الدولة ولا we were not؟ لازم أننا نجاوب على السؤال ده. شكرا جزيلا يوحنا. أننا لازم نجاوب على السؤال ده كشعب بتاع جنوب السودان. نفس الكلام اللي قاله دكتور كاننجي انه يعني زي النموذج بتاع جنوب السودان زي كيس بتاع فوز ماريج الزول جبروه للزواج. الفيديو انا قلت قبل يا جماعه الرئيس الفاكر ده سيم فيديو ده سيم الفيديو بتاع قبل طلع فوقه من الرئيس الكيني عشان يدوا الجنسيه للعيال بتاعه. انت عندك بلد بتاعك كير ليه محتاج انه يال بتاعه يدوم جنسيه في كينيا ودي ار ساوث سودانيز.
انت محتاج انك تصلح الاخطاء. correct your mistake. كير كان correct his mistake ويخط البلد في اتجاه الصحيح. ها يخط جنوب السودان في اتجاه الصحيح. اللي انا داير اقوله للشعب بتاع جنوب السودان، الناس they still doubting. انينا مشينا واشنطن دي سي، ما مشينا because انينا كنا دايرين نمشي لواشنطن دي سي، لا، ولا because الناس دايرين عندهم قروش كتير، لا، لكن نحن we share the same responsibility and we share the same suffering مع الناس بتاعنا الموجودين في جنوب السودان. we share the same suffering. الناس اللي قاعده في امريكا today they are not happy with their family because they are working 2 to 3 jobs. why? because عندهم responsibility لأهل بتاعهم في جنوب السودان، أهل بتاعهم في الدول بتاع الجوار، يوغندا، كينيا، في أهل بتاعهم في السودان، في مصر، في إثيوبيا. ليه؟ لأنه أنت ما في طريقة إذا كان أهل كلهم متشردين. what will make you happy؟ كلنا we share the same responsibility. وانا كلامنا انا قاعد اقوله للجنوبيين، وانا قلت امبارح and let me repeat it. يا جماعه الناس اللي قاعدين برا، الناس اللي قاعدين برا في امريكا هنا ده what I know so far، الناس دي ما دايرين، ما بهمهم اكثر الا الجنوب ده يستغير. جنوب يستغير وكل زول يرجع محل بتاعه. والمواطنين بتاعنا اللي قاعدين في مخيمات ديل يرجعوا للمدن للولايات بتاعهم. يا جماعه يوم الليله ده في جوبا بيقولوا الشعب بتاعنا ناس خسلانين، بيقولوا الشعب بتاعنا ده الناس ما بيهموا الشغل، والكلام الكثير انتوا قاعد تسمعوا ده كلام ما صحيح، كلام غير صحيح. انا كنت قاعد في جوبا مع بدايات بتاعت الناس اللي كان عندهم قروش، الناس الفتى والصرافات لما بيجي يقسموا قروش ياكلوا البلد، والناس اللي بدا جابوا العربات بتاع اليوغنديين، الواحد كان بيجيب يوغندي والجنرالات بتاع الجيش. يعني حاجه كده مرات انت لو قعدت فكرت مع نفسك انت زار يو ويل فيل سوري. يعني الجنرالات بتاعتنا كانوا بيصيغوا في يوغنديين، بيصيغوا في كينيين، بيصيغوا في اثيوبيين، بيصيغوا في اريتريين اكثر من الجنوبيين انفسهم. زول بمشي يوغندا بيجيب تراك بتاعت مويه، بدل ما تجيب لك جنوبي زيك وتديوه تراك وتقول له سوق تراك، وبميس يجيب التراك ده قرش له في البيت هنا، والنسبه بتاعك من القروي بتاع التراك كده، وقروي بتاع العربيه كده، وقروشيانا بتاع سيد العربيه كده، بدل انت ما تديوه الانستراكشن ده، الناس دول بيجوا بيجيبوا يوغنديين، بيجيبوا كينيين، بيجيبوا اريتريين، بيجيبوا اثيوبيين. يا جماعه انا كنت قاعد في جوبا وانا بتحدى I will challenge anyone قاعد في لايف فيديو ده، لو في ناس they start destroying our communities، they start destroying جنوب السودان، كان القيادات بتاعتنا هنا ده الناس اللي كانوا عندهم قروش، بدل ما هم يرفعوا الناس اللي قاعدين في السوق والشباب اللي قاعدين في تحت الشجر، بقول لك والله قال الجنوب ما داير الشغل. منو قال لكم الجنوب ما داير الشغل؟ ما لاقى الشغل. الشغل من ما جينا في السودان، انا من ما جينا من السودان، لما جينا من السودان انا اعتقد ما في توظيف وظيفه اعلنوا في التلفزيون بتاع جنوب السودان ولا في جرايد انه وزاره كده 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 داير مثلا كده 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 من الموظفين. شغل كلها بكوربشن، شغل كلها بنوبوليزم، شغل كلها بكلانزم، شغل كلها بترايباليزم. ده الدايركشن اللي ماشي عليه جنوب السودان. عشان كده الجنرالات بتاعتنا بمشي بيجيبوا تراك، جابوا التراكات بتاع مويه، بنتاز بتاع مويه موجود في جوبا ده، لما جابوهم ده الناس اللي شروا منه ده الجنوبيين، جنرال بتاع الجيش والناس اللي كانوا شغالين في بنوك. قولوا لي يا عيد وريت كذاب، في ناس هنا قاعدين في جوبا قولوا يا عيد وريت كذاب. الناس اللي كانوا معنا في جوبا جابوا العربات، عدوا على العربات ده لاجانب، اجانب they take it from there and they use it for themselves. الليله ده الاجانب الجو بالعربات بتاعت مويه، الجو الجابه يدينه جا لجوبا واللي قالوا زول بتاع العربيه جنرال كبير بيعملوا بروتكشن. وانتوا عارفين في حاجات كتير I don't want to talk about it. انا كنت بعرف في جوبا ده الليله ده الناس زي اليوم ماسكين كنترول، قام بعدها كل زول بعد ما عمل قروش اشترى عربيه لنفسه ومزار يشتغلوا to destroy العربات بتاع الناس دي. Now that today الاجانب اللي انتوا جبتوا يا جنوبين يا جنرالات بتاع SSPDF والجنرالات بتاع جاس الامن بتاع ناس كولكور والناس اللي شغالين في بنوك، الناس اللي كانوا عندهم قروش والناس اللي عندهم صرافات، كل الحراميه اللي اختلصوا
البلد والناس اللي كو ال سي بتاعت فوضى والمجان في الجنوب، الناس جابوا اجانب، العمل دكان جاب اجنبي وخدت فوقه في اللي اشتغل في الدمر. والليله ده انينا مويه بتاعتنا في الجنوب تحت كنترول بتاع الاجانب. عندنا امراض كثيره بتاعت بطن الليله، امراض بتاع باطنيه دي كثيره. لشنو؟ كثيره ليه؟ لانه عندك انت بتجيب اجنبي he doesn't care. يا جماعه one point we should be careful about it. الفانتازات نفس الفانتازات الاجانب اللي بيجيبوا لهم مش بينقلوا بهم مويه، ده نفس الفانتازات نفس الناس زادوا بيمشي بس بيشيلوا به البقايا والفضلات بتاعت الناس. اكتب تاني قول لي ادوار يو ار لاين. الناس قاعدين في فيسبوك قول لي يو ار لاين. عشان كده الليله ده في الجنوب ظهرت امراض ما كان موجوده في التاريخ بتاع جنوب السودان. في امراض الليله في جوبا ده ما كان موجوده في التاريخ بتاعنا نين. الامراض دي ظهرت ليه؟ الامراض دي ظهرت لانه انت جبت زول بتديه المسؤوليه بتاعت مويه. يا جماعه مويه ده من الاشياء المهمه في الدوله، المفروض it cannot be controlled by foreigner. It can be controlled by foreigner. مفروض تديه وطنيين يعمل له كنترول وتديه قواعد guidance and rules. تديهم guidance and rules. الليله ده في الجنوب قاعد يقولوا والله الجنوبيين ده ما دايرين يشتغلوا، شباب بتاع جنوب السودان كسلانين. منو قال لكم الشباب بتاع جنوب السودان كسلانين؟ انا كنت قاعد في جوبا يا الشباب جنوب السودان ما كسلانين. يا جماعه الشباب اللي انتم شايفينه قاعدين تحت شجر في سوق جوبا ديل 3/4 بتاعهم خريجين. 3/4 بتاعهم خريجين. تتذكروا انا نسيت الاسم يا ناس اللورا، الناس اللي قاعدين لو كتبتوني ذكرتوني اسم بتاع الزول ده. اذا الشاب تقريبا انا ما من اولاد رومبيك ولا من اولاد خريج بتاع جامعه جوبا. لو في زول ذكرني من الزملاء انا نسيت اسمه. اللي كان قاعد بيها جرايد خريج يا جماعه، خريج بتاع آداب بتاع جامعه جوبا. ما في شغل بيجا قاعد يعمل شنو؟ بيجا كان قاعد بيها جرايد، قاعد بيها جرايد، قاعد بيها جرايد في جوبا. لعد جاء لقاو دكتور جاي وزير الصحه وكي داك، لقاو في واحد وقاعد بيه في جرايد. لما سالوا قال له انا بتذكر وانا لسه في جوبا لما الشاب ده دكتوريا جاي اوفر هيم ا بوزيشن انه لازم يشتغلوا. ليه؟ لانه دكتوريا جاي كان بيقول كيف الخريج يا جماعه يكون لافي في الشارع وشايل جرايد، وكان شايل الجرايد ليه؟ لانه ما في زول ما قدر يشتغل. جاي كوك، اسمه جاي كوك الزول ده يا موسس يا ناس اللور كديتوا اكدوا لي. انا الشعب ده اللي كان ببيع جرايد I know him very well. معلش يعني الزمن طال وانا نسيت اسمه، لكن I know him very well. ولما يجينا طوال لما كان يجينا في جنب الصيدليه جامعه جوبا كنا قاعدين نقعد سوا لانه انا بعرفه من النشطاء. لكن هو اختار انه عشان يقدر ياكل نفسه، عشان يقدر يعيش في جوبا وما لقى زول يعينه وفتش، ما كان قدامه خيار غير انه هو يشيل الجرايد ويكون لافي بالجرايد في سوق جوبا. معظم الناس اللي انا بعرفهم كان عندهم قروش، جابوا عربات بتاعت فانتاسات بتاعت مويه وسلموا لها اجانب. خليكم من كده. الناس اللي جابوا العربات بتاعت المواصلات الصغيره دي، جابوا العربات بدل ما يدوم للجنوبين زول بيجيب اجنبي، بالرغم اجنبي ده بيسرقوا. اجنبي ده زار بيسرقك بدل ما تدول ولا بلدك ويستفيد منه، لا جنوبين بقى بيسرقوا في كينيين، في يوغنديين، في اريتريين، في اثيوبيين اكثر من امنا جنوب السودان نفسهم. الناس اللي خدوا الجنوبيين البوزيشن ده الناس الليله ده يس العربيه اسمها نوها. شكرا دكتور ماك. العربيه اسمها نوها ده اللي لما جابوهم ده الجنوبيين الناس اللي عندهم قروش. لكن اسالوا نفسكم ليه ما كان في confidence انه we need to build up our community and we need to offer a job to our youth and to our graduate. ليه؟ انتوا خليتهم الفنادق. قال يا جماعه الجنوبيين ديل ما كان دايرين شغل الفنادق. منو قال لكم الجنوب ما كانوا دايرين شغل الفنادق؟ فندق ده كان بيدفع اكثر من اي شغل ثاني. فنادق كان بيدفع، لكن انت لما تجي فندق بيجيبوا الناس الفنادق ديل، الموظف بتاع الناس فنادق في جوبا الناس ديل اجانب. اكتبوا لي قول لي وريتك كذا. ما انت الجنوبيين هنا لازم نقول نفسنا الغلط وينه؟ اكتب لي قول لي وريتك غلط. الاجانب الماسكين فنادق في جوبا
هم زاروا بيشوفوا الجنوبي كده زي درجه طش. الزول الاريتري ده ولا الاثيوبي ده ولا يوغندي ده هو لما يفتح فندق في جوبا مفروض ناس مكتب العمل يقول له شوف العماله بتاعت الفندق بتاعك ده هيكونوا مواطنين من ابناء جنوب السودان. العمال ده تعينوا من السوق ده، امشي مكتب العمل قدم فرص بتاع الناس يجي يشتغلوا في الفندق ده. لكن لا، الناس زاروا لانه عنصريين، اليوغنديين والاريتريين والكينيين، الناس كانوا عنصريين. الناس كانوا عنصريين. انا كنت قاعد في جوبا، زول بدل ما هو يدي يوفر الفرص للابناء جنوب السودان، الزول تلقاه الاريتري ده بيمشي بيجيب اريتريات من اريتريا، الاثيوبي بيمشي بيجيب الاثيوبيات لافات في الناس بول انترناشونال ايربورت ومناطق الثانيه دول بيجيبوا جنوب السودان. ليه؟ لانه جنوب السودان بلد بتاع القروش. الناس دول بيجيبوهم البنات ديل هناك وهم زار بيكونوا بيخشوا في السوق بتاع الدعاره في جنوب السودان، الفنادق ذاتها نفسها. كلام اللي بتقولوا لنا هنا ديل. This situation need to be changed. This situation need to be corrected. العمل اللي وصل السيتويشن ده منو؟ ده حكومه ليه؟ لانه كان عندنا حكومه ما عندها رؤيه. حكومه مثقفين government official عندهم مركب نقص. عندهم مركب نقص مع المرأة اللون الابيض دي. عندها مركبة نقص وانتوا قولوا لي ايوه انت كذاب. الاوفيشال بتاعكم ده الليله ده عندهم مركبة نقص مع المرأة اي حاجه اللون الابيض دي. كان لقوها في الشارع، كان لقوها وين بس يشوفوها زي ده، دي بالنسبه لهم ده حاجه ثانيه. عشان كده الليله دي عندنا ازمه بتاعت فساد اخلاقي وفساد اجتماعي وفساد سياسي في جنوب السودان. How can we change this? This situation need to be changed. أنا غير السيتويشن ده كيف؟ لمعلوميتكم رياض مشار will not change the situation لأنه he is part of the corruption. Salva Kiir cannot change that situation because he is part of the corruption. أننا دايرين الشعب بتاع جنوب السودان to wake up. يا شعب بلد بتاعنا اندبنوا البلد بتاعنا دمروا ده، أننا you need to wake up. أننا we need to wake up. أننا we need to unite. حكومة بتاع سلفا كير شغالين الجنوبيين ده ما يتوحدوا. شغالين جنوبيين ده ما يتوحدوا. عندما الوحدة بتاع الجنوبيين ده بدي justification للنظام ده to continue. Struggling without unity among the South Sudanese citizens, it giving a justification to the government to continue dividing people of South Sudan, continue looting the resources of the country. Why? Because nobody cares. Nobody will wake up and go to the street protesting. Nobody will go to the street. في جنوب ليه؟ لأنه عارفين شعب ده والحاجة they are divided tribally. منقسمين قبليا. منقسمين قبليا. لو علينا نجيد القبائل دي كلها كان سهل نفسنا منو من القبائل ده من المواطنين ده ما موجود في يال الموجودين في السوق ده. دي هتجينا قبيلة في الشماش القاعدة في السوق ده ما موجود. يال كل قبائل بتاع جنوب السودان 64 قبيله بلس. عشان كده قبل كم يوم كانوا بيتكلموا في كلاب هاوس الناس اللي ماشيين واشنطن ديل، الناس اللي ماشيين يحرقوا علم. ده خطاب بتاع سلفا كير، وخطاب قاعد يديروا الازرق بتاع سلفا كير في كلاب هاوس وفي السوشيال ميديا. ليه؟ لانه سلفا بيعرف انه عشان سلفا ده يستمر في السلطه في جنوب السودان even without offering any services to the people of South Sudan, just to continue like that. عشان كده قالوا الناس الماشيين واشنطن الناس زل ضد الدوله بتاع جنوب السودان، الناس زل ماشيين يهرقوا العلم. ناس الابرم وناس رجب ناس اميغو قالوا no we are not going to burn the flag. قالوا الناس زل الناس الماشيين على ده ماشيين ضد دينكا، ماشيين يرفعوا شعارات دينكا must go. الناس قالوا يا جماعه دينكا ده they are South Sudanese. دينكا ده لا شلوك نوير باريا لا توكا. دينكا ده ربنا جابهم في جنوب السودان زي ما ربنا جاب اي قبيله في جنوب 64 قبيله في جنوب. ما في قبيله will go anywhere في جنوب ده. ولو جنوبين one day they fed up and they need to destroy that country. They need to divide country. كل قبيله هيشيل البيت بتاعه ويكونوا قاعدين في جنوب ده. لو في زول في جنوبين قاعد في السوشيال ميديا ده انا قاعد اقول لكم كل مره قاعد يتغد انه دينكا ده will go away from South Sudan. انا قاعد اقول لك my brother or my sister you are wasting your time. You are wasting your time and I believe you will die without achieving your goal. Why?
because nobody will be able to take Denka and Nuer والشلوك في جنوب السودان ده محل تاني. Nobody. We can fed up with being together and divide country. كل زول يشيل بيتهم. كل زول ممكن يشيل بيتهم. Denka ده بقعد في محل بتاعه. شلوك بقعد في محل بتاعه. لاتوكا بقعد في محل بتاعه. باريا بقعد في محل بتاعه. نوير بقعد في محل بتاعه. لكن تقول لي إنه كل زول يطلع من جنوب. You are kidding. You are joking. You will die without achieving anything. What I will advise anyone. My advice always, anyone coming here crying, Denka must go. Yamshi when you intazar, you will go. You will go. You see? Gunala Jimana, we are not going Washington to burn the flag. Al-alam da alam bitaadna nehna. لو في معارضة أحزاب عندهم مشكلة مع العلم بتاع جنوب السودان ده مشكلتهم. ما الشعب بتاع جنوب السودان. أنينا ده الجنوبين. أنينا ماشيين قدام بيت الأبيض ماشيين كشنو؟ ما أنت if you are not stupid ها لو أنت ما زول stupid والسجمان وبليد تمشي تحرك علم بتاع الدولة بتاعك. أنت مشكلتك مع العلم ولا مشكلتك مع كيرو رياق؟ لو مشكلتك مع كيرو رياق لما تمشي قدام بيت الأبيض البيت الأبيض ده ما في العلامة الموجودين فوق ما في علم اسمها whatever. في علم هناك اسمها علم بتاع دولة جنوب السودان South Sudan like in a country. So هنا بنمشي ماشيين أبناء هذا الوطن اللي اسمه جنوب السودان وبنمثل هذا الدولة اللي اسمها جنوب السودان. That while أنينا مشينا الناس دي مشت وقلنا لهم هنا في السوشيال ميديا قبل ما نمشي والناس بتاعت الرالي قال لهم الكلام ده الكوميتي هنا يا جماعة أنينا ما ماشيين نحرق العلم. علم ده علم بتاعنا نحن. وفعلا nobody went and burned the flag. Nobody went and burned the flag. وشعارات الرفعوه فوق هناك ما كان عنده علاقه بكير ما عنده علاقه باي قبيله في الجنوب لانه كل القبائل دي suffering. الشعارات كان بيتكلم كير ورياق education stop rape وكلام الكثير. والرساله دي مشت والخواجات الناس بيقولوا شايفينه في الصور ديل اللي جا صوروا مع ناس في النهايه ديل كانوا ناس واقفين قدام بيت الابيض also they were supporting because kind of they were listening to what people were saying. People were saying زول عندك رسالة المشي بتاعنا في المطر ده كله الأهمية بتاعه كان في مسج بتاعنا إننا كنا دايرين نرسلها كان في مسج ورسلنا الرسالة ده رسلنا الرسالة بتاعنا اللي كان مهم إنه الرسالة ده تقدم لبيت الأبيض عشان كده الناس دي قدرت تعمل تقعد في البرد الصعب والمطر صعب حاجة ما كانت سهلة لكن جنوبين بيكوز لأنهم كان عندهم هم بتاع المواطنين بتاعنا في جنوب السودان الناس دي صمدت وكل زول قاعد يكون فخور ببلد بتاعه. لذلك الناس دي في البداية شغلوا بعض وصلوا قدام بيت الأبيض شغلوا الناشونال انسم بتاع جنوب السودان. ليه؟ We have to tell them الناس الواقفين we are actually representing people of South Sudan and especially the suffering ordinary South Sudanese in South Sudan and anywhere else. ديل الناس كان قاعد يمثلوا. So ده كان تأكيد لكل شعب بتاع جنوب السودان. وانا داير اقول للناس اللي قاعدين شير قبل ما نختم اللايف فيديو ده انه دي سي كان بدايه بتاع that was the beginning of the peaceful demonstration or the beginning of social movement in South Sudan. It will continue. It will start outside here. We will do it again. We will go for it again. واي زول ما مشى بنقول لك ادينا ما زعلانين منك. لكن انا داير اقول لكم زي ما بقول الكتاب المقدس الايمان بلا عمل ميت. ايمان بلا عمل ده ميت. انت لو زول في هذا الشكل قاعد في بيتك وتشرب بيره وتيجي تذكر وتيجي قدام كاميرا بتاعك في كلاب هاوس وتقعد تشتم في الناس انا داير اقول لك ماي فريند شعب بتاع جنوب السودان they fed up دايرين اكشن ناو. شعب بتاعنا في جنوب السودان دايرين تغيير الان. الشعب ده دايرين تغيير الان. كان في استوائيه في بار غزال في على النيل الكبرى وفي ابيي. الشعب ده القاعدين في مناطق بتاعه they need change now even not tomorrow. So now we are in the right direction. الزول اللي ما بقدر يمشي لاي سبب من الاسباب وانت قاعد في امريكا انا داير اقول لكم كوراك بتاعكم والجوده بتاعكم في السوشيال ميديا will not help anything. لما يكون في اكشن
you have to do it مع الناس كلهم سوا. اذا انتوا قاعدين تعتقدوا انه انتوا شتايم ممكن اشيل النظام بتاع الفاكير برا، انا داير اقول لكم my brother my sister please sit down with yourself. اقعد تقعد مع نفسك وما تعتقدوا اننا كسران، لا كلنا كسرانين. يعني هنا ما هنا برانا كلنا كسرانين. وزي ما قال لي واحد قبل كم يوم who cares؟ يعني هنا كلنا قاعدين في امريكا، كل زول ممكن يقعد في بيته، يعني اي زول ممكن يقعد في بيته and take care about on his family. كل زول ممكن يقعد في بيته، منو فاضي يعني؟ ونجود كده بس نجود في السوشيال ميديا نجي نشتم. لكن انت ما تجيب حل في جنوب السودان. الاساءات دي ما جابت حل. الثوره السودانيه النجاح دي بدت بمظاهرات في الخارج، بدأ بمظاهرات في امريكا. هنا ده السودانيين قدروا يكونوا وحده بتاعتهم، قدروا يكونوا تحالف قوي. عشان كده انا بشكر كل جنوبي وجنوبيه مشت، كل جنوبي وجنوبيه مشيت لواشنطن ومشيت قدام بيت الابيض وانت وقفت في المطره وفي برد. انا بقول لك كونجراتيليشن. ودون ليسن، ما تستمعوا للعطاله، ما تستمعوا للعطاله وفاضي الشغل اللي قاعدين في كلاب هاوس زين. ما كانوا شغالين تهديد قبل كم يوم، ما كانوا شغالين تهديد. We are coming to Washington, we are coming to kill you, we are coming to shoot you, we are going to do this. ما كانوا تجوا لو انتوا رجال. ما ناس زي نفس الكذابين هسه قاعدين يقولوا الرالي فشل ده. انتوا ما كان تجي، انتوا ما قلتوا اننا مشينا قلنا لكم يوم ده تعالوا هناك. انتوا مش دايرين الرجاله دي، تعالوا هناك. اننا ماشيين قدام بيت الابيض، تعالوا نتقابل قدام الكابيتال هيلز ونمشي نتقابل قدام بيت الابيض. تعالوا باصلياتكم ده. انتوا قايلين افكار بتاعت متيانغانيورا في راسكم ده والتخلف والجهل الموجود في جنوب السودان بتمشي في بلد زي امريكا. will not go. will not go. انت ماشي قدام بيت الابيض. الناس كانوا قاعدين في يوم ده they can know. بعد ما المسيره دي خشت وجاد البوليس وخشوا they protect المسيره. لاحظوا الناس المحل اللي كنا واقفين فوقه بجاي جابوا العربيه، وقفوا العربيه بيناك وقفوا العربيه، وما ده كله قدام هناك في عربيه، ده كله جيش يعني في قدام بيت الابيض. ما كانوا تجوا. why we are protected؟ لانه دير بلد ده بلد بتاع الديمقراطيه. بتمشي هناك بيجوك الجيش CIA نازل بيجوك بيقدموا لك بروتكشن. تتكلم تعبر عن صوتك بوروك محلك هنا ده جيف هنا ده برا من الناس اللي قاعدين ماشيين قاعد يعينوا لبيت الابيض داير يشوفوا بيت الابيض. لانه ده بلد بتاع الديمقراطيه، ده بلد بتاع الحريه. يا جماعه نينا الناس اللي مشوا ديل ما مشينا لانه فاضي الشغله. ناس ما مشوا عشان فاضي الشغله. جاي لام ده ماشي مع مرته تذكرتهم بكم؟ والفندق اللي هم قضوا وقعدوا فوقه. في اثنين شباب تاني، في شاب بتاع المشي من كنتاجا ده مشي مع مرته. ولد يان كمان، ولد ده تقول عمره 3 ولا 24 سنه. I was very amazed me from this guy. I said my brother جنوب السودان عنده مستقبل والله. والشباب الجو من الولايات القريبه الجو هناك انا قلت لهم انتوا ديل انتوا جيتوا هنا ده انتوا جاي عشان جنوب السودان. انتوا جيتوا عشان جنوب السودان. انتوا جيتوا عشان الاطفال المشردين في جنوب السودان. انتوا جيتوا الخطاب اللي قدمتوه عشان البنت اللي قبل كم يوم عمرها 4 سنة اغتصبوها في جوبا. انتوا جيتوا عشان ابوك اللي اغتصبوها في اويل. انتوا جيتوا عشان نيابج اللي بيغتصبوه في على النيل. انتوا جيتوا عشان اياك اللي بيغتصب في بور. انتوا جيتوا عشان عشان ابوك اللي بيغتصب في ابيي. انت جيتوا عشان كيجي اللي بيغتصب في جريت اكواتوريا. انتوا جيتوا عشان الناس دي. انتوا ما جيتوا عشان نفسكم انتوا. لانه كان عليكم انتوا ناس المشيروا ديل you are well off. جزء منكم عندكم شغل كويس في بلد ده، شغالين نيرسينج، جزء منكم شغالين اعمال كويسه. you don't care. جزء منكم عندكم بيوت you don't need house. بيت زي ده انتوا بانين ما بتبنوه في جنوب السودان قريب لانه ما في سكيورتي في البلد ده. بس انتوا مشيتوا عشان الدوله بتاعت جنوب السودان. مشيتوا عشان شعب بتاع جنوب السودان. ما مشيتوا عشان نفسكم انتوا. مشيتوا لانه انتوا عارفين اللي انتوا قاعدين تعملوا ده ما خساره. لذلك انتوا وقفتوا في مطر. يعني انا ما امبارح اليوم الثاني ما كان في مطر. بس that day
مطر كان صبي لعدي بدينا لعدي ما طلعنا المطر صبي يا جماعه نينا ما حسينا بتعب بتاع ال2 مايل اللي نينا وي ووكت 2 مايل فروم كابيتال هيل لعدي ما وصلنا وايت هاوس ما حسينا بالمسافه ده الا لما رجعنا نينا ماشيين نشيل العربات والله لما رجعنا ماشيين نشيل العربات البرد وصلنا ما واحد فينا بقى ما قادر يرفع يده كل زول كان قاعد يسال نفسه why we doing that يعني who cares لكن في النهايه you will answer to yourself انت جيت عشان الزوله البدين بيغتصب عشان ما في قانون في جنوب السودان انت جيتوا عشان الزوله بيتم اهانتها عشان هنا عندنا بلد ما قادر توفر الامن للمواطنين والنساء في جنوب السودان انت جيتوا عشان البنات المراه الجنوبيه اللي هي الليله في جوبا بتمشي زي ما قالوا بعض العساكر النسوان بتاعهم بيعملوا دعاره عشان يقدر ياكلوا عيال بتاعهم في بيوتهم فوكيدينهم ده النسوان بتاع بترا عشان كده انا قدمت التهيئه للجنرال اوياي وماي لانه ماي ده بترا بتاع راس فيلي ده زول حاره في خلا ومشى واي زول ناس ديفيد اللي لقيناه في واشنطن عمنا لينو عمنا در لينو راجل كبير جاء في مطر والله ماش كاتي حاجه في راسه غير بس البلده بتاعه ده الراجل ده انت ربنا يبارك لينا كاتب الدين كتاب يوم داك رسلت لي كتاب واحد he was asking me naga Edward did you read my book انا قلت yes I read your book he came في مطر ولا ما كان كاتي حاجه في راسه ليه because of يال المتشردين في جنوب السودان ده ما كان because of anyone انتوا ما جيتوا عشان رياض مشار الناس الماشيين عشان رياض ديل المطبلاتيه ديل let them continue praising رياض مشار رياض مشار رياض مشار رياض مشار سلفاكير لو نشوف رياض مشار بيعمل لكم شنو زول همو شخص ده زول اننا ما دايرين في المسيره بتاع النضال بتاعنا نه دايرين الناس البلد كل البلد بعد شويه بيجيب الاحزاب وبيحكم بالافكار زول قادر يقدم للشعب بتاع جنوب السودان زول قاعد يعيش معنا بتاع الشعب بتاع جنوب السودان مو تجيني في السوشيال ميديا وكلام هاوس قاعد تكورك قال انتوا قاعد تقول رياض مسجو رياض ده يمشي مزبله بتاع التاريخ زيه زي اي زول يمشي مزبله التاريخ يمشي مع كير سوى شنو اكثر من كير الكويس اللي ممكن يقول رياض مازستي وات ديد يو دو رياض فاشل واكثر فشل من سلفاكير نفسه لانه ده زول متعلم اكثر من كير يفيل تو اندل كير ده وكان بتاع كير ده ممكن ياخذ المسؤوليه بتاعت انفلات بتاعت كير ده كان رئيس انت زول بي اتش دي اولدر وده زول مستوى بتاعت شهاده بتاع متوسطه who can take the responsibility وانت عارف انه انت لسه كان البلد ده التكوين القبليه بتاعه لسه هشه ولسه في ضغائن لسه موجود جوا الناس انت لو رياض مشاريع كنت قاعد فكري مصلحه جنوب السودان مع بعد دكتور جون كيرن مات انت كان قاعد مع سلفاكير تو اثنين تقول له يا كير انت ده عشان انا اطلع بلد ده بر الامان والشعب بتاعنا اللي شردوا ديل يا كير انت ابقى رئيس لعادي ما نصل لمرحله بتاع تحول ديمقراطي نصل لمرحله بتاع تحول ديمقراطي سوا يعني اذا كان البرنامج بتاعنا بتاع ترانسفورميشن بتاع جنوب السودان ده from war to peace ما تم يا كير انت اقعد رئيس علينا كونتينيو لعادي ما نحقق الهدف بتاعنا بعد ذاك انت ده نينا ممكن نمشي وندي بلد للزول تاني ممكن نجيب الاستقرار لكن نطيت انت بقيت قاعد تفكر في محل بتاعه that way today نينا قاعد في محل وفوق ده so لما نيجي زول يقول لي رياض ما زي رياض to stay to do what رياض قتل مواطنين زي ما سلفاكير قتل مواطنين زي ما كير قتل ولو دايرين هنا نعالج المشاكل والحرب اللي حصل في بلد والجرائم لازم رياض must be accountable عشان لو في اي زول كان عنده مشكله دي رياض مشار زول ده ينبسط ونمشي الاتجاه بتاع مستقبل افضل لجنوب السودان اذا هنا ما حققنا عداله في جنوب السودان جنوب ده ما يكون بلد كويس ما نقعد نكذب يا جنوبيين سو ناس اللي عندهم مصالح ولا رياض مشار ده والكاميه يقول رياض ما يستاهل دوت انا بكره بيجي انا بيجي بناقش التقرير بتاع خبراء مجلس الامن في جنوب السودان سو عشان كده الناس لما قاعدين يقولوا رياض وكير مزقو ده نفس الكلام اللي قالوا المواطنين بتاع جنوب السودان نفس الكلام في الحوار الجنوبي مواطنين بتاعنا
من 2010 قالوا الحركه الشعبيه دي فشلت. المواطنين قالوا الحركه الشعبيه دي فشلت. والفشل الموجود في جنوب الليله ده رياض ما ممكن يطلع نفسه منه. ما ممكن الليله يا جماعه منو في الجنوب ده ممكن يصدق تطلعوا رياض ده ملائكه وفي سلفاكير الشيطان. Who can believe this؟ أنينا زادنا أي زول داير رالي في الجنوب. أنت زار لو مشيت قاعد تقول كير رياض must stay وكير must go. You are joking. You are joking. لأنه you cannot bring Riek Machar out from this mess, huh? Because he's angel. He cannot do that. وسلفا كير شيطان. ما ممكن تقول رياض ده ملائكة وكير ده شيطان. No. كير is devil, رياض is devil. كلهم لازم يمشوا. وأي قائد سياسي في جنوب السودان متورط في جرائم بتاعت فساد يمشي محكمة. أي قائد سياسي في الجنوب متورط في جرائم بتاعت الفساد يمشي محكمة يتحاكم. عشان نقدر نرسم مستقبل بتاع جنوب السودان. ما في طريقة أننا نرسم مستقبل جديد للدولة بتاع جنوب السودان إلا بمحاكمة كل المتورطين في الجرائم في جنوب السودان. كان دنكاوي، كان شلكاوي، كان بارياوي، كان أتوكاوي، أي زول متورط في الجرائم في الاختلاس بتاع المال العام وفي قتل وتشريد المواطنين في الجنوب لازم يتحاكم. ده بكون that is the only option لpeaceful جنوب السودان. خلوني أنا داير أشكر اللجنة نظمت الرالي كلهم انت جيتوا ما عدا بكون نفرين يا ماجو من اللجنة ده. You guys, you did a good job. You should not be turned down by anyone. اللي انتوا عملتوا ده أننا مشينا ده وتعب اللي مشينا. You cannot be turned down. انتوا اللي عملتوا ده عملتوا حاجة كبير خالص. People will not see it now. لكن they will see it in future. انتوا تتماسكوا you keep the job. Because الشغل ده انتوا قاعدين تقدموه للشعب بتاع جنوب السودان المواطنين ما لأي زول. أبرم الولد الصغير أنا لقيته قبل كم يوم ده he doesn't need. هو شغال كويس البلد ده. he well off. وما محتاج للجنوب بتاعكم ده ذاته. ما محتاج له. he doesn't want بلدكم ده. لأنه ما في مستقبل ذاته معروف فوق بلد ده وين عنده مستقبل وما عنده مستقبل. أميكو ده doesn't need anything. جوك ده أنا لقيت he doesn't need anything. لكن they took the risk. قبلوا التحدي ده. قبلوا إنه they can do whatever from their pocket عشان we do something better for our people in South Sudan. أنا بشكركم كلكم. بشكركم نيابة عن المنبر بتاع South Sudan. بشكركم نيابة عن voice of the people. صوت بتاع الأغلبية الصامدة في جنوب السودان. لأنه اللي انتوا عملتوا ده العملاء والخونة والماجورين والمستفيدين من النظام بتاع سلفاكير they will come تقول انتوا ما عملتوا حاجة. انتوا عملتوا حاجة. والشعب بتاع جنوب السودان عارفين انتوا عملتوا حاجة. والخطاب اللي وصل لجو بايدن ده هو زاد الخطاب ده he will read it. in addition للحاجات الكثيرة الماشية ده. which is a good job. الناس هسه اللجنة دي هتستمر في التخطيط. اللجنة دي تاني هتخطط تمشي لنيويورك. لازم اننا نوصل لليونايتد نيشن نقول لهم ده الصوت بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. وتاني we'll go back again to Washington. لازم يستمر الضغط. فانتوا تستحقوا الشكر. شكرا لاخوي سايمون ابوي. veteran Simon Abui, my brother, thank you so much. What you did it for the people of South Sudan. أنا بشكر أخوي دانيال لي يا جماعة والناس بتاع استراليا كلهم نازل ما ناموا. أنت لو شفت الفيديو the second video هنا ماشيين لوايت هاوس بعد ما وصلنا وايت هاوس الفيديو ده لعدي جبال الناس اللي عملوا وش 45,000 ناس اللي عملوا شير 1000 نفر من أبناء جنوب السودان. ده أقول لكلكم والناس دانيال لي تما نمت والناس أشول وناس غني وكل الناس من في استراليا الناس كوين جريس انتوا يا جماعة أيزول فيكم يبلاي رول. أنا قاعد أقول لك اللي أنت عملته ده ما خسارة. believe me or not
one day you will remember what I'm saying now. Alintu kumtubeu da ma khasara. ده حاجة كبير ومسجل في التاريخ is in the record in the history. ويكون في record بتاع White House too. And we too will not forget it. أنا بالنسبة لي كانت فرصة إنه أنا أشوف أميغو، أشوف جوب، أشوف نيايات أختي مناطلة نيايات، أشوف أخوي الشاب اللذيذ أمين. This guy my brother شاب لذيذ جدا. لما أنا قابلته أمين هو قاعد يتكلم لذيذ جدا. ها؟ شفتوا الجنوبيين ده كيف يا جماعة؟ كارهين بالروح بتاع القبلية والروح بتاع الأخذ والإغد والكراهية. إننا كنا شعب واحد يا أخي. كنا شعب واحد يوم من الأيام. واللي انتوا عملتوه يا اللجنة بتاعت الرالي اللي عملتوه في واشنطن ده بداية صحيحة لرسم مستقبل بتاع جنوب السودان. Believe me or not. ده بداية صحيحة ليونيتي للشيبينج ليونيتي of South Sudanese in United States of America. لأن انتوا مشيتوا من كل القبائل. أنا بشكر الشعب اللذيذ المصوراتي موسيس لوليك. Thank you my brother. Thank you so much. Nas King, what is his name? The guy, this is my funny brother, Jaime in Atlanta, Georgia. And King Shen, something like that. Sorry, Yajimana. Sorry, my brother, King Shen, something. I mean, his ism is very complicated. It's Chinese. Like he did very well. Into تستحق التقدير والشكر. أي زول تقدم مشاق والله أنا ده بشكرك نيابة عن شعب بتاع جنوب السودان. I know how it is painful. سارة العادي قبل سارة لسه في مطار. ناتيلين لسه ما ركب الطيارة. غايلام لسه ما ركب. جوك ما رجع. أميغو ما رجع. ناس بمبي ما رجعوا. ده حاجة ما سهل. ما سهل for being there for like 2 or 3 days or 4 days. Something is not easy. You guys need to be appreciated. You need to be appreciated. أنا بشكر رئيس بتاع South Sudanese community في واشنطن. أختي لينا أجاك. ربنا بس. God only is the one will bless you, my sister. Nothing more I can say about this. حتى gathering بتاعتنا بتاعت ميسا اللي أنت عملته والرول بتاعك حتى جيت الرالي متأخر. في ناس كثيرين وصلوا متأخر. وده الحاجة اللي ما عرفوا ناس دينتونغ وصل متأخر. شوف طيارة بتاعه يتعجل لكن في النهاية برضو أصر وجاه. ناس كثيرين وصلوا متأخرين. تستحقوا الشكر والتقدير. لازم نشكركم لأنه ده حبكم للشعب بتاع جنوب السودان. رغم الكونتراديكشن التناقضات الكثيرة من جنوبين والناس اللي بشوفهم ضد الرالي. لكن all of you did this. أنا ما بنسى ولازم أنا أشكرك ما بنسى خالص. أختي جيجي لام. الكلمات والتعبيرات لن تعطيكي حقك. Whatever I said in word, it will not be enough to give you thanks for what you did to us. It will not be enough, my sister. لكن بنشكرك. تستحق ديدي, you deserve it. You deserve it. You deserve it. And all this, you did it for the people of South Sudan. It's not for anyone. شكرا كذلك لقسيسة نياتلين. أنا لازم أشكرك. لأنه أنا كيد ورنا من أنا قاعد الخير يوم داك. أنا قاعد الخير بأمور بتاعت نياتلين. والبرد اللي أنا قاعدين فوقه يا جماعة. ومطر الصابي. And she's strong. أنا بشكر في الصور أنا عملت له شير وهي واقفة في مطر. صورة ده موسيس يا أخذ الصورة ده. مصورات موسيس. ناس كلارا. ناس سارة جوردن. ناس دول كله. يا جماعة البرد إذا كان هنا الرجال ده واحد فينا ما قادر يرفع يده فوق كده من البرد. What do you think about نسوان ديل؟ ناس أختي ميمي فيليب وكل النسوان المشوا والبنات والشابات. So كادم الرب ناتلين أنت رسلت رسالة قوية and you need to be appreciated my sister. You need to be appreciated. وربنا بس ربنا أنت مؤمن به ده وبراو يبيرف كل زول بديه حقه. لكنني هنا بنشكركم لأن أنتوا عملتوا حاجة تستحقوا الشكر. يعني كون أنتوا بس تشكوا المسافات وتشكوا المسافات
وتذاكر وتمشوا وتجيبوا مطر اليوم كله، ده لازم يشكروكم عليه. ده حبكم لجنوب السودان. لكن انت ما ناقصك حاجه، ما ناقصك حاجه. كان عليك انت ويالك وزوجك، انتوا ما ناقصين. القسيس وجام انتوا ما قاصدين، ما ناقصين. لكن you doing that because of your people اللي قاعدين في المخيمات والقاعدين مشردين. Thank you so much. لأن أنا ماشي نختم. الشكر الأخير أنا بقدمه لزول يستحق هذا الشكر فعلا. Father باكورو أبرام، أبونا باكورو، my brother, you deserve it. أنت عارف مرات نادر جدا نادر جدا تلقى الرجل بتاع ناس بتاع ربنا شجعان، لكن فعلا بكورو انت اكدت للشعب بتاع جنوب السودان حتى كلماتك يوم ده للشعب بتاع جنوب السودان انه فعلا we are in the right direction. نفس الكلام اللي قاله ابرام، نبي ابرام في السجن. انا متاكد لو ريفرنس ابونا بكورو بكورو كان قاعد في جنوب السودان كان دخل السجن يوم ده، انا متاكد. لكن you did it. في صوره I will share it later on، واللي هو كان ماشي فوق ورافع علم بتاع جنوب السودان فوق. That is the man of God. That is the man of God. ده الرجل بتاع ربنا اللي أنا بنعرفه. وده كله انتوا عملتوه عشان شعب بتاع جنوب السودان اللي ما قادرين يتكلموا في جبهة. عملتوه عشان الدبلوماسيين اللي ما قادرين يصرفوا مرتبات وهم قاعدين يمثلوا دولة جنوب السودان. ده انتوا عملتوه عشان السفارات بتاعتنا الهاسة جزء منه في المحاكم عشان ما دافعين الايجار. ده الرمز بتاع سيادتنا. ليه؟ لانه في بانش اوف ستيف حراميه ولصوص في الجنوب يتفقوا ياكلوا جنوب السودان. انا I will be coming tomorrow. لو صوت بتاعي لسه ما يتحسن I will be coming بعد بكره. انا جاي اتكلم عن البترول والقروش الشعله والتقرير بتاع خبراء مجلس الامن. ولما تخط التقارير ده كله will convince you انه لازم يحصل تغيير في جنوب السودان. انه لازم يحصل تغيير في جنوب السودان. اننا ناس بتاعتنا المواطنين ما قادرين يتكلموا في جوبا، ما قادرين يعبروا في البلد قاعد تدار بديكتاتوريه. انا هنا بنقول لكم الشعب بتاع جنوب السودان انا هنا هنتكلم نيابه عنكم. وكان مشينا 5 نفر، لو مشي بتاعنا لنيويورك 5 نفر انا اقدم تهيه ل5 نفر اللي بيمشوا. اي زول بيجي كان انت جيت انت بتستحق التهيه والتقدير. البلد ده زار ما داير ناس كتير. امريكا ده ما داير ناس كتير. امريكا داير زول عنده قضيه، عنده رسالته مكتوب، طالما الرئيس ممكن يشيل الرساله بتاعك والكونغرس بديك الاعتبار. ما داير اللمه. الناس اللي بيجوا ديل انتوا فعلا بتستحقوا التقدير والشكر والتقدير. ولو كان الرالي ده عملناه مشينا كونغرس عملناه في يوم ما كان اوف داي زي يوم السبت كان بيجونا سيناتورز to talk to you. لأن انتوا مواطنين امريكان ودايرين اصواتكم وانتوا جايين من different state. انا داير ناكد لكم انه اللي عملتوه ده انتوا عملتوه عشان جنوب السودان. انا before I close the room قبل ابونا بكوره كان قاعد هنا ده ابرم فاضل، لكن انا شكله شايفه مشى. انا كان ممكن اديه فرصه. انا برضو شايف جايلام وسايمون ابوي لانه انا ماشي للشغل. لو دايرين يقولوا حاجه اللي انا بفتح لكم يد you can join and say something. لكن always my sister جيجي انت بتستحق الشكر sister. مش قالوا نازل ما يستقبلون في واشنطن، نازل ما في زول اداهم اكل، نازل مشوا قالوا اكلوا سندوتشات وكلام الكثير ده. عشان كده واحد من الوزراء مبارك كان بتقلي بيقول لي ادوارد يا اخي الناس اللي بيقولوا انه انتوا الناس اللي جايبين الكلام ده من وين؟
وانا زار ما كنت عارف انه ترى الباصه قاعد هناك كثير، الزول ده بس قاعد يقول لي ادور الباصه الكثير. ها but Gigi you did it well. انت عملتي حاجه في محله، واختك لينا جاك تستحقوا الشكر. انا بشكركم نيابه عن نفسي ونيابه عن صوت الشعب. اللجنه بيجيكم، ممثلين بتاع اللجنه بيجيكم بيعملوا الغرفه بتاعهم، بشكروكم، لكن انا لازم نشكركم نيابه عن الشعب بتاع جنوب السودان. وانا داير اكد لكل زول مشى، ده بدايه بتاع مشوار. This is the beginning. واي مش بدايه بتاع مشوار قاعد يكون صعب، ولسه قدامنا ده يكون في مشوار طويل، هيكون في مشوار طويل قدامنا. but we'll make it one day. جنوب السودان اللي دايرينه ده we'll see it all of us. لو ما انتوا ديل يال بتاعتكم انتوا ديل they will live in country whereby they are respected. one day جنوب السودان هنا كلنا هنا we talk today about it. اللي انتوا بتكسروا قروش وبتركبوا طيارات وبتمشوا ناس توفيق وكل الناس التانيين ديل انتوا مشيتوا، انا بقول لكم ده ما خساره. الجنوب ده believe me you will see it، بالذات young generation. وانا بشكر الناس اللي جو those that contributed money للجنه، انا بشكركم. فعلا في جنوبين، فعلا شعب بتاع جنوب السودان they are for change. فعلا شعب بتاع جنوب السودان they are for change. انتوا for change. لذلك really القروش الخطأ انتوا كملتوها قبل اول امبارح، قبل اليوم بتاع الرالي. something really يا جماعه you need to be appreciated. انتوا لازم يشكروكم. الناس اللي قاعدين في غرفه الكلاب هاوس ده لو في شكر انا بشكركم نيابه عن اللجنه، وتستحقوا الشكر. والكويس اميجو قاعد في غرفه تاني، مرحبا. انتوا فعلا تستحقوا انه انتوا فعلا لازم تشكروا الشعب بتاع جنوب السودان. انتوا هتعملوا غرفتكم، لكن ريالي الناس اللي قدموا مساهمات ماليه لازم يشكرون، والجنوبيين من بكل قبائلهم يا شعب بتاع جنوب السودان. يا دوب now we are seeing the unity of South Sudanese من دون فرس، من دون تمييز، انت لو مشيت شفتوا الليست الناس دول كلهم they contributed. thank you شعب بتاع جنوب السودان. thank you ابناء جنوب السودان اللي قاعدين في استراليا. thank you جنوبيين اللي قاعدين في كندا. thank you جنوبيين اللي قاعدين في امريكا. thank you في جنوبيين اللي قاعدين في كندا، في استراليا، في اوروبا، امريكا. شكرا لكم. حاجه دي ما سهله. الكوفيد 19 السفريات في امريكا، في ناس ما ناموا يوم ده، نيات دي ما نامت، اخونا نيات ما نامت عشان تمشي مطار. she's not asleep and she did it. she came and she make it وقدرت تسافر. انا امبارح مش سافرت، قمت الصباح ما نمت، لكنه اراده ربنا الطياره بتاعنا وصل فوق كان في emergency، والناس سايمون ابوي كانوا فوق ما كانوا عارفين انه الطياره بتاعتنا اللي كانوا في emergency ديلي الطيارات في واشنطن في 1 اور عشان الطياره دي كان في emergency ولازم ينزل immediately. شفت كله اللي عملناه ده ما خساره. انا داير اكد لكل الناس اي زول كسر قروشه ما كان خساره. تاكد انت عملته للشعب بتاع جنوب السودان. النتيجه بتاعه ما بيصير الليله، النتيجه بتاعه لكن بيصير بكره وبعد بكره. انا بكون عندي تقريبا عندي كثير خالص، انا بكون هنا زي حاجه زي 30 دقيقه، لكن وزين 30 دقيقه انا بدي كل زول 5 دقائق. سايمون جاي اخر زول بكون اميجو، الناس بتاع اللجنه، باقي الناس الثانيين. لو لسه في زول داير يتكلم دومينيك ممكن يجي فوق. انا قبل ما انا اقفل فيسبوك I need to be ready because I am going to work. انا بخلي اللجنه سايمون جاي لام اميجو والناس يستمعوا لكم، بس انا بخط صورتي تحت والناس الفيديو I put it off عشان تكملوا كلامكم والناس تسمع، وبعدها انا بقفل اللايف فيديو. انا بتمنى من انه جاي لام انت وصلت مع مدام بتاعك والناس اللي كانوا بيسيوا في الناس دي مش بالنساوين بتاعهم. ايماجن التعب ده ناس ما بيستحق يشكرون. اسره زي ده مره وراجل بمشوا عشان جنوبين يمشوا عشان بس يجيوا في مطر كل اليوم كله، ده ناس ما بيستاهلوا اقول لهم شكرا؟ لا بنقول لهم شكرا، لازم يقولوا لهم شكرا. My brother Simon, it was very nice to see you.
The floor is yours. بعدك amigo, you take the control, give it to Gailam. أنا داير جاهز نفسي شوية, and then you will speak. بعدك أنا بيجي بك في اللايف فيديو. تفضل my brother Simon. شكرا كامريد الناس اللي في فيسبوك اكتبوا لنا لو انتم سامعين الصوت. تفضل my brother. Continue. I know Abuna Bangura Ja, where the Ted, maybe you can bring him up. Exactly. أنا لازم أجيبه تاني. أبونا لازم هو يجي يقول لأنه really أبونا بقورة أنت أنا قبل شوية شكرتك أنت كنت ما في. I was appreciating and giving thanks to you. Really يعني للناس اللي قاعدين في اللايف فيديو أبونا بقورة هيكون عنده كلمة, لكن فعلا هو يستحق إنه نحن نشكره. لأن الرجل بتاع ربنا كون يكون في مطر ويتكلم نيابة عن مساكين والناس اللي ما قادرين يتكلموا نيابة عن الكنيسة, ده حاجة اللي بيخلينا إنه نحن نكون فخورين ونكون مؤمنين إنه ربنا ده معانا. أننا ما برانا, God is with us. لو ربنا معانا فمن علينا. So my brother أبونا بكورة, thank you so much you are here. أنا أعتقد قسيس الناتيلي بيكون لسه في الطيارة لأنه تقريبا قاموا قبل أنا ما أعرف قايلام, لكن also في رومات الجاي she will come and speak. Simon, you take it over. خليني أنا just I need to prepare myself a little bit لأنه أنا لازم أنا ما لقيت نفسي أنا شغال الساعة 12 و25 دقيقة. أكون كده قال شغال الساعة 2 but I have to work early today. So amigo, Simon, come in. Okay, شكرا كامريد إدوارد, وشكرا لبرادر Gailam, amigo, and Abuna Bagura. وشكرا لكل الناس القاعدين تاني. يا جماعة لو انتم اسمعوا صوت تايسويا كده, you guys know سما داكنا واقفين في موتر وننزل اسام لو صوت تايسويا كده, لكن we thank God everything will be okay. We did that for the country that we love so much. Let me say thank you so much, Brother Edward. It was really a great pleasure to meet you that day in DC. I was always Nagas Masot Bitak, Una Diamond Bikelim, we never see each other. But that day was a great honor for all of us to meet, to see each other face to face, and then march together on that train. It was a blessing. The Barakat Kibirian. فأنا بقول لك شكرا بكل الشكر اللي تعمله مني تبادل في فيسبوك أجت تبادل كلام. You did not give up and you continue to do what you are doing. Even though nas bamuleta trade amulusunu, we are not giving up. It is our country and we will continue to speak for it. Also under shukr kulu nas ali ja special team Tarali, brother amigo, thank you so much. Chairman Abraham Lolik, Nas Gigi, especially Bambi. Bambi, thank you so much. You did a lot for us. Mini hotel, you did not give up. Call in a taxi, bisil na ladi fi Congress, minina tani. When we done, you have to call for us Uber. And you the last person Albitala mini White House. Imagine a Jama. She was the last person. She makes sure everybody get a ride. SNBMC. After that, she was the last person to leave. It's like a mother that want to make sure her children are fed before she can eat. Itu maarifin kwesu belena nisawil tana. Sometime on ma baakulaja. Akil kullu nas baakulu yala best balance poton kozoron. And that's what she actually did. I just want to say thank you so much, Bambi, for what you did. Also, another kaman shukur Dawood. Dawood, you did a lot also because you work with the women. Rizama de kulu itu meagade angul akil min bed le kenisa. So you deserve to be thanked for the great assistance that you did. Oze ma ajere kelim, Comrade Edward Kelim, Rupenti Jada, he was there. I was always in Congress. He called me. He says, Simon, itum gija sakamana gulo na offer bilim fi Congress.
at 9 o'clock, and then 9:30 we will start marching to the White House. He get off from work. Ajama zol de marabet wala ger gumas wala sunu to wal tala min shokol to wal rafi Congress right 99. Yani the whole time motor Ganezil, he was with us until the end. Yaoja futu lebe. For this is the love. Ofinas kamante DC altala alija. You know, alijao match mana la di fi ajere the White House. You know, so we also thank them. On nas algeni share na fisika Kawajad, Lunas Indian, Lasetu, everybody was sharing us on the way. You know, they were taking pictures on Gadamulu, they go live and all that. Yani, it's all encouragement. Fajama, Anna, I don't worry about Nas government supporters. Whatever they will come out with, do other decade, it's not about the number. Akolkor himself knows he's very upset. My supporters to Okumade. Because when the Okumas, Nas the Okuma Kikelim Gulu, Walai Ada Tanaz, Akolkor knows very well. Akolkor Gulu is not about the number. The problem is the message I've reached. They are miskil al kibirde. Itum offer can't be distracted. Jamades and Kilaja Demasin. But now you guys have let them pass the message. What is important is the message. You know about the number. Even local why Nafara Yaroina and deliver that message, Kalas, message the Wasu. For Anabes Bigul, we have a lot to do here, Akwani. We have a lot to do. The work has just begun, and there's more work to be done ahead of us. What we need is, we need to come together as the people of South Sudan, regardless of our political parties or our tribes, whatever. No, let us come together as a one people. Because we already see our country fail. Our leaders have failed to deliver. They cannot do anything. If they were doing to one community, we can say, okay, community day to Mkide. But look at the entire South Sudan. Mafi Ajagadasi. The other day when somebody sent me the Ajere Surah Matata Ajere Gulu, this is the airport or airstrip, I was laughing. You know? Yani geni accents the river tabugar min Ajere min Matar ta Warabde. You know? Ufadea Malta race. If the president cannot build his own airport, so what is left for the president to do? It arrests the dollar. Beletaki ita mabam. Kidwa aino misal le nasi late moy. Kilwa aino misal le nasi ajere le nasi ajere le nasi 7 al sabito of Uganda. How their places are built. Everything was yani built there. That could have been better than you spending the money on alcohol, consuming alcohol more than yani Aldero. And the Itumanas government supporters, you guys prepare yourself. I'm coming. If maybe today is that Asiade, Kilana Kurasuya, and Bejileko. When I was just talking about sickness, Takir, you guys all jump after me. And when PR Kelim Gulu's all the Sakran, it to mark Fata Ruma and all. I'm coming today. Don't worry about it. For Jama Besana Jaines and Bishokor, Ulu Nasal Kanja Rally, or the Nasal Amul support, Nasal Ali contribute Gurus, Ali Amulu, all the contribution Alumon Amul, either by flying there, that's a contribution. Anything Altamul. To make this rally successful, we appreciate you for it. Ata no nas biga bigulu rally date and as a rally espele uajere manas. It's not about us. It's about the people of South Sudan. We were not the organizers. Nasi Abraham, Nasamigo, they are the one that did the rally. We just support them because they're the same cause that we are fighting for. It's not because we want to take over the rally. No. Now, best to support them. We are not the head. You look to mine, itu maino idwe dia amul sunu wala Simon wala no jamade amul everything. You know, even idwe dia wants ladi fikenisa. Did you see us talking fifi White House? They are the one that speak. The Nasta youth, they are the one that read the letter. Umonia amul presentation to everything there. So you guys are just
blaming us for nothing. But we don't worry because that's our work. We will continue to work to push to make sure South Sudan تطلع بطريقة النسية. فأنا بسيب فرصة لباقي الناس أنا بوقف هنا شكرا. اميغو خليني انا داير اقفل اللايف فيديو في فيسبوك لكن انا قبل ما اقفل اللايف فيسبوك انا داير ادي كلمه لابونا باغورو دانا نينا ويل كونتينيو حتى لو وصلت الشغل ويل كونتينيو يمكن يعود اميغو جوج دومينيك ناشونال تاني ممكن يتكلموا خلوني انا قبل انا نسيت اشكر انسانه مهمه جدا وانا بشكرك سايمون ابوي ثانك يو ماي براذر يعني الصوت بتاعك زي ما انت قلت قبل شويه انا زادوا قبل ما من امبارح ما تعبان وما قادر صوتي وكده but it's good now لانه الجو غير معانا وكده لكن انا بشكرك انت جيت فوق وانت شكرت اخذنا بامبي this young lady اسمه بامبي ده يعني انا ما اعرف but انا داير اقول لبدا I can see the leadership in you مش leadership ساكت a responsible young lady I can see a leadership in you my sister you keep it up حاجات كتير connection ده كله اشتغلوا البيت ده رغم قدموا له النقد في كلاب هاوس لكن she did the best حاولت تعمل المستحيل حتى عشان تريح للناس للبيت الابيض ده حاجه ما سهل والمجهودات والتنسيق اللي عمله كله ده بيد اللي سيما بامبي ده my sister thank you so much thank you ابوي ما زك ما نساك وبرضه my young brother داود I cannot really يعني I cannot forget you thank you so much يعني طلعت النفر ديل بالاضافه للتيم لكن جيجي بامبي وداود ولينا جاك الرئيسه بتاعت ساوث سوداني كوميونتي ان دي سي انتوا فعلا حقكم علينا كتير خالص يا جماعه معلش عشان انا ماشي للشغل ندير نسمع ندي فرصه لابونا باغورا عشان ندير برضو كلام برضو يكون موجود في فيسبوك ويوتيوب then I will close the club house وممكن يجي اميغو ندي فرصه للام جاي لانه هو بكون لسه المطار الوصل انا ما اعرف باقي الناس الثانيه دي will continue ابونا تفضل. Thank you so much. I am so happy to see the names that I used to hear. The voice is down, Father. The voice is down. We are not hearing you. تسامع amigo? لا صوت is very low. Can you hear me now? Yes, it's good now. Yes, go ahead. All right. Brother Edward, I sent to you a message earlier in a clubhouse that you've not probably seen. If time can allow, it can take about 4 to 5 minutes. I normally write articles. After the DC rally, there is an article that I wrote. I can just read it as the message I can give to people. Go ahead, Father. Go ahead. All right. Before I can read, Junubin, Salam Alaikum. I was so happy with the organization in DC. All what people have said, I don't want to repeat names, but it was outstanding. I said it a few minutes ago. Brothers and sisters, South Sudan needs a rescue. If you love the country South Sudan, it is time to rescue it. You are not Jesus, and I am not Jesus. Jesus came to save everybody. You should not wait for everyone to understand this journey we are on. Just to go with those understanding you. The rest who are still opposing, maybe they have a different savior. Continue with the journey. Even the disciples of Jesus who were 12, he did not get them on the same day.
He got Matthew and so on. Along the way, they joined. So this is what I can encourage you. And for the article I wrote, this is how it goes. The Washington, D.C. rally. Subject is why the regime in Juba must go. Date 9th May 2022. Dear my people, I send to you revolutionary salutations from Washington, D.C., following successful, peaceful demonstrations against the failed government of the SPLM under the world's weakest leader in the name of President Salva Kiir Mayardit. My beloved reader, allow me to share with you why I am so concerned about the happenings in our country. Firstly, have a look at some failures of South Sudan's government. Number one, from the signing of CPA up to a few post-independence periods, the international community was fulfilling its mandate of supporting a newly recognized nation, the Republic of South Sudan. This support came in different formats, especially that of monetary. According to the then decision makers of SPLM, the money received was too much to be managed. To make it manageable, the then visionary leader of SPLM, Dr. John Garang de Mabior, may his soul rest in peace, brought an idea which was to lay the economic foundation of the Republic of South Sudan. Dr. John Garang proposed giving large sums of money to capable South Sudanese to establish businesses, which none had money, since none had money in the bush. The money was to be given as a loan. It is worth noting that all the South Sudanese communities were given equal opportunities. In case you've been wondering why and how a certain community is considered to be richer compared to others, this article is here to answer your questions. Just as directed by late Dr. John Garang, some communities went and brought their people to receive the capital. Sadly, other community leaders decided to be the only rich people in their states. They did not tell their people to go and equally get the share of this money. As a result, the nice houses, hotels, and business farms we have in various states only belong to those who were instructed by Dr. John Garang to go and bring their potential businessmen and women. Since they wanted to monopolize everything, these greedy leaders shared among themselves what was meant for many people with potential. For your information, some were supposed to invest in aviation, agriculture, finance, education, infrastructure, and many other sectors. To conclude this part, you are urged to stop blaming a particular tribe for owning most sectors due to their wealthy status. We all had the same opportunity, but those who are representing us decided to be greedy. As a result, they are the only wealthiest people in our states today. How I wish they were kind enough to include the then struggling businessmen and women who are still struggling today. It is time to ask oneself how the once upon refugees, internally displaced persons, and revolutionaries emerged in the new republic with varying wealth status. Think about this before continuing to celebrate these greedy leaders, whom most of us see as semi-gods. The unfortunate part is that the initiator of this beautiful idea died in a helicopter crash, leaving behind President Salva Kiir, a ruthless revolutionary who is blamed for poor leadership and lack of direction. Instead of following up on the loaned money from the national coffers in order to recover them fully, he relaxed because he did not want to pay any loan since he was among the beneficiaries. This paved the way for what many refer to as the genesis of looting. Many senior government officials borrowed more money
while others involved themselves in projects like the renowned Dura saga. In a nutshell, President Kiir failed to recover the money because of his involvement. Fellow South Sudanese, despite the above, South Sudan was still having access to monetary resources as a sovereign country through oil production, non-oil revenues, loans from the World Bank, and donations from friendly countries. In my opinion, this was a second opportunity to provide services to the citizens, which mainly include 1, security, 2, education, 3, healthcare, and 4, economy. Given the possibility that a bad beginning can make a bad ending, the misappropriation of national resources via massive corruption continued to define the Republic of South Sudan. It is worth noting that the president is literally unable to deal with corrupt officials since he is their lead partner. Sometimes the president can fire a corrupt comrade, but reappoints him or her just to seal the possible leaks of his corrupt status. In other words, the situation is that we are in this together, Mr. President. I cannot be fired alone unless we are going together. At this point, any nationalist in Kiir's shoes is supposed to resign and pave the way to another government which may conduct thorough auditing, leading to the recovery of every unpaid loan and looted funds. However, it is very clear that such a new government will target everyone, including President Kiir. To avoid the highly anticipated embarrassment, the comrades in this crime against the people of the Republic of South Sudan, led by President Kiir himself, are ruling with iron fist, with the option to die in power. The above analogy explains why there would be a professional national security service, also known as Blue House, is ruthless, which has been turned into the government's torture chamber, where both men and women are raped, according to former detainees. I'm referring to the former detainees who have been detained in the Blue House, Gablekida. Most security organs have one mandate of eliminating anyone opposed to the shameless, poor, corrupt, and failed system in Juba. The Azande people belonging to the Azande kingdom have a saying that this in English means it is impossible to catch all the fish in water. Despite the massive assassinations, kidnappings, and sodomizing of South Sudanese, more candidates for this crime against humanity are still popping up, like myself, the author of this article. Although I am aware of the death that may befall me anytime, I don't have any choice but to continue advocating for the truth in my dear country, the Republic of South Sudan. If I am assassinated anytime, my assassins should be aware that my soul and spirit will produce more nationalists and activists. There is a subtitle here, Why My Activism? Having analyzed the above, I am doing all this to bring an end to injustice and unending civil wars as someone whose grandparents, parents, and myself were all born, then grew up in war. The unfortunate thing is that I am giving birth to children in a similar era of instability. I am doing this with the love of God as a spiritual leader who is mandated by the Bible to stand for nothing but the truth. A transition can only happen when a son of either the president or any senior leader is endorsed to take over. According to dictators and looters mainly in Africa, this loyalist is the only person who can continue to safeguard the illegally accumulated wealth.
This brings me to the Washington, D.C. rally, which was organized by the youth from all the South Sudanese ethnicities, and it took place on the 7th of May 2022. I deliberately decided to participate despite the massive opposition received from my family, friends, and those who wish to see me alive. Deep inside myself, I feel the duty to stand for fellow suffering South Sudanese when I am still alive. We converged in Washington, D.C. to protest against the failed government under President Salva Kiir Mayardit, using a constitutional right that is internationally recognized except in the Republic of South Sudan. I am talking of the right to peacefully demonstrate. The DC rally, as commonly referred to, started from the US Senate up to the President's office and residence, renowned as the White House. It occurred in a cold and drizzling weather conditions, but all the participants did not give up. We could not give up because of many reasons, some of which include the following. One, the unending corruption and looting of the Republic of South Sudan. Two, the continuous mortgaging of our beloved country to some foreign institutions, governments, and private individuals in crime. Just recently, the South Sudan's Minister of Finance publicly disclosed during his interview with the iRadio that his ministry was not able to pay civil servants because the country's main source of income, that is the oil, was sold off in advance up to 2027. By the way, this period will continue to increase with the continuous loans being sought in order to share with colleagues in government. Number three, despite the billions of US dollars donated to the Republic of South Sudan, there is no tangible developments throughout the country. The only tarmac road in the entire country which links us to the Republic of Uganda was a donation by the American government. A wealthy nation such as ours is not connected by roads. All the bridges and other infrastructures are the only assets helping the people in the country to move about. The SPLM government under President Salva Kiir has registered zero development. Four, our country continues to depend on donations from the Japanese gift of the ongoing project of the anticipated Freedom Bridge to various contributions in form of schools, clinics, among others that are availed by the churches, national and international organizations. The national budget meant for exact projects are then pocketed, thus prolonging the renowned culture of corruption and the looting of national resources. The DC rally was necessary to stop this evil culture. Five, the unmanageable insecurity throughout the country, from Tombora to Magui to Ler to Abie, to mention but a few. Such insecurities are characterized by the massive raping of women and children, most of whom die while being raped repeatedly by numerous horny soldiers who execute it as if they were ordered to do so. Six, the lack of political will to implement the signed peace agreements. Seven, the deliberate decision to discard the resolutions of the national dialogue. Eight, the inability to pay civil servants. Nine, the humiliation being received because South Sudan government cannot pay rents for its various embassies worldwide, leading to some being taken to the courts of law. 10, the re-agreement to resume the Jonglei Canal, a disastrous project which can turn the beautiful South Sudan into a desert. I am coming to the end. 11, the inability to electrify the country by building a dam, but submit to another master in the name of Egypt, which promised to electrify the entire country using the donated generators whose spare parts can only be supplied by Egypt.
I've never heard of a country that has industrialization that has grown using electricity that is powered by generators. Salva Kiir is about to prove it to us, this generation. 12, for over 17 years of leadership, there is no single referral hospital in the entire country. These failed leaders depend on foreign countries for treatment, but they have no sympathy for the suffering masses in the Republic of South Sudan who do not have any access to basic health care. Sadly, the few clinics referred to as hospitals do not have medicines. 13, the government has failed to safeguard lives of its own citizens in oil-producing areas. They are